ابرام شاہد کا پیچھا کر رہا تھا، شاید اکیلا کہیں جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے ایک ویران عمارت کے سامنے گاڑی روکی اور اندر چلا گیا۔ ابرام بھی اپنی گاڑی سے نکلا اور چہرے پہ ماسک چڑھاتا اس کے پیچھے آیا۔ بلڈنگ کا دروازہ بند ہو چکا تھا، لیکن اس کی دیواریں 10 فٹ اونچی تھیں۔ ابرام ایک ہی جست لگا کر اوپر چڑھ گیا اور اندر کود گیا۔ یہ پورچ تھا، وہ رہائشی حصے کی جانب بڑھا۔ اندر سے مدھم آواز میں باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور داخلی دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا۔ اس نے اندر جھانکا، شاید کسی شخص سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ اس شخص کو پہچان گیا تھا۔ یہ ان لوگوں میں سے ایک تھا جن کے بارے میں بلال نے نشاندہی کی تھی۔ وہ شاہد کے لیے کام کرتے ہیں۔ مطلب شاہد یہاں کسی سے حکم لینے نہیں بلکہ دینے آیا تھا، اور اس کا یوں چھپ کر کسی سے ملنا اسے مشکوک بنا گیا۔ ابراہیم واپس مڑا اور عمارت کی چار دیواری سے باہر آ کر میجر مشارف کو کال کی۔ میجر مشارف نے اس کی بات سن کر اسے شاہد پہ کڑی نظر رکھنے کا کہا اور فوراً ایک ٹیم شاہد کو خفیہ طور پہ گرفتار کرنے بھیج دی۔ شاہد جب بلڈنگ سے نکل کر اپنی گاڑی کے قریب آیا تو ایک دم سے کچھ لوگ نمودار ہوئے اور اسے جکڑ کر کار کے بونٹ پہ لگا دیا اور اس کے بازو پیچھے کر کے ہتھکڑی لگا دی۔ وہ حیران و پریشان سا انہیں دیکھتا رہ گیا۔ تبھی ایک طرف سے ایک لڑکا نمودار ہوا جس نے چہرے پہ ماسک پہن رکھا تھا۔ وہ ابرام تھا، لیکن شاید اسے پہچان نہیں سکا۔ وہ ان لوگوں کو حکم دے رہا تھا جنہوں نے اسے گرفتار کیا تھا۔ شاید اس کی آواز سن کے ٹھٹک گیا، لیکن اسے یہ پتہ نہیں چل سکا یہ وہی لڑکا ہے جس کی وہ ٹھکائی کرتا تھا۔ امارہ بیگم نوین سے بدتمیزی کر رہی تھیں۔ فاطمہ بیگم نے جب یہ دیکھا تو امارہ کو خاموش کروانا چاہا اور نوین کی حمایت کی۔ امارہ بیگم خاموش ہونے کی بجائے الٹا انہی کے سر ہو گئیں۔ انکا بیگم بھی ان کے ساتھ دینے کے لیے آ گئیں۔ نوین کو شرمندگی ہونے لگی کہ اس کی وجہ سے فاطمہ کو باتیں سننی پڑ رہی ہیں۔ شرمندہ مت ہو، آؤ میرے ساتھ۔ فاطمہ نے اسے ساتھ لیا، اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئیں۔ ثانیہ جلدی گھر آ گئی تھی۔ اس نے دیکھا دونوں تائیاں اس کی ماں کے کمرے کے باہر کھڑی چیخ رہی تھیں۔ باہر نکلو بزدل، اندر جا کر کیوں چھپ گئی ہو؟ ڈر گئی ہو کیا؟ انکا بیگم نے ہانک لگائی۔ ادھر میری طرف مڑے ذرا، میں کس لیے ہوں؟ مجھ سے لڑنے کا شوق پورا کریں، میری ماں کا پیچھا چھوڑ دیں۔ ثانیہ کی آواز سنتے ہی وہ دونوں پلٹیں۔ اچھا تو اس نے سارے گر بیٹی کو سکھائے ہوئے ہیں؟ انکا بیگم نے طنز بھرے لہجے میں کہا تھا۔ انہیں صبح جب یہ پتہ چلا تھا کہ ان کا بیٹا ثانیہ کو ہاسپٹل لے کر گیا تھا تو انہیں ثانیہ پر سخت غصہ آیا تھا۔ ہاں تو اور کیا دیکھا نہیں صبح؟ ہمارا بیگم نے بھی صبح کا حوالہ دیا تو وہ سمجھ گئی وہ دونوں کیا کہہ رہی تھیں۔ کیا صبح غنی کے ساتھ ہاسپٹل ہی گئی تھی؟ اسے کھانے گئی تھی جو آپ دونوں کے پیٹ میں اتنے بل پڑ رہے ہیں؟ وہ بھی ساری تمیز بلائے طاق رکھ کے بولی۔ بدتمیز لڑکی، یہ کیسے بات کر رہی ہو تم ہم سے؟ آپ جیسے بات کرتی رہیں، آپ پر کوئی پابندی نہیں کیا؟ وہ دو بدو بولی۔ یہ تربیت کی ہے تمہاری ماں نے تمہاری؟ انکا بیگم نے تانا دیا۔ میں نے کہا نا میری ماں کا پیچھا چھوڑ دیں، آئندہ جو بھی کہنا ہو مجھے کہیے گا، میں آپ دونوں سے پوری آؤں گی۔ ثانیہ نے سخت لہجے میں کہا اور ان پہ سر نگاہ ڈال کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ٹھیک ہے پھر ایسا ہی صحیح، انکا بیگم نے سلگتے ہوئے کہا۔ اسے تو میں ایسا سبق سکھاؤں گی خاندان میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ ہمارا بیگم بھی تلملائی تھیں۔ شاہد کو میجر مشارف خود انویسٹیگیٹ کر رہے تھے۔ وہ کافی دیر خاموش رہا، پھر اس نے میجر مشارف کو سب بتا دیا، اور جو اس نے بتایا وہ بہت حیران کن تھا۔ اسے چودھری ضیاء آرڈر دیتے تھے، وہ اسے جو بھی کہتے وہ آگے سے اپنے آدمیوں سے وہ کام کروا لیتا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ چودھری ضیاء کا کیا مقصد ہے اور کس کے لیے کام کرتے ہیں۔ انویسٹیگیشن کے ساتھ والے روم میں کھڑا ابرام شاہد کی باتیں سن کر ساکت رہ گیا۔ اس کا اپنا باپ ہی اس کے وطن کا دشمن تھا، وہ تو کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ قسمت اسے کس مقام پہ لے آئی تھی؟ باپ بیٹا کیسے ایک دوسرے کے مقابل آئے تھے؟ بیٹا ملک کی ٹاپ ایجنسی کا سپاہی تھا اور باپ غدار وطن۔ ایک طرف باپ تھا اور دوسری طرف وطن۔ اسے فیصلہ کرنا مشکل لگ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے گا، لیکن یہ تو طے تھا وطن کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اگر آپ میرے وطن کے دشمن ہوئے تو میں وعدہ کرتا ہوں آپ سزا سے بچ نہیں پائیں گے۔ وہ اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں بولا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ میجر مشارف کے ساتھ ان کے آفس روم میں موجود تھا۔ مشارف اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ ہم جس فیلڈ میں ہیں اس میں کوئی رشتہ قائم نہیں ہوتا سوائے حب الوطنی کے۔ اگر کوئی بھی غدار وطن ہو اسے سزا ضرور ملے گی، چاہے وہ میرا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ میجر مشارف کا لہجہ پختہ تھا۔ آئی نو سر، اگر میرے والد غدار وطن ہوئے تو میں تب بھی اپنا فرض پورا کروں گا۔ گڈ، مجھے تم سے یہی امید تھی، لیکن ابھی کچھ کام باقی ہے۔ تم کچھ دن ضیاء صاحب کی نگرانی کرو، ہو سکتا ہے کوئی اور کلو ملے۔ اوکے سر، اور شاہد کا کیا کرنا ہے؟ اس کا لہجہ بجھا ہوا تھا۔ اسے بھی چھوڑنا ہے تاکہ دشمن الرٹ نہ ہو۔ اویس اسے اچھی طرح سمجھا دے گا، اسے یہاں کے بارے میں اپنی زبان بند رکھنی ہے۔ مشارف سخت لہجے میں بولا تھا۔ کہاں تھے تم کل رات سے؟ چودھری ضیاء نے شاہد کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ کچھ پل کے لیے چپ رہ گیا تھا۔ وہ میری بہن بیمار ہو گئی تھی، اچانک جانا پڑا، پریشانی میں آپ کو بتانا بھی یاد نہیں رہا، اس نے بہانہ بنایا۔ اوہو، اب کیسی طبیعت ہے اس کی؟ وہ یکدم نرم پڑے، شاہد کو شرمندگی ہوئی۔ جی ٹھیک ہے اب، اگر پیسوں کی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ نہیں، پیسوں کی ضرورت نہیں، وہ سر جھکا کر بولا۔ میں فارغ ہو کر اس کی عیادت کے لیے چلوں گا۔ ارے اس کی کیا ضرورت، آپ نے پوچھ لیا بس یہی کافی ہے، وہ گڑبڑا کر بولا۔ اچھا میں بھی کہوں تم کیسے؟
अचानक बगैर बताए नहीं गए कभी। वो पुरसोच लहजे में बोले तो शाहिद ने सुक्का सांस लिया। मेजर मुशारिम ने उसे अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया था। वो 15 मिनट में उनके ऑफिस पहुंच गया था। अनिल के बारे में क्लू मिला है। उसका स्केच मैंने उमर को भेजा था। उसने डेटाबेस में उसकी कुछ मालूमात निकाल ली हैं और रेलवे कॉलोनी के एरिया में उसे देखा गया है। मुशारिम ने दीवार पर लगी एक स्क्रीन को ऑन करते हुए बोला था। उसने असलम के नाम से आईडी कार्ड बनवाया था। एड्रेस सिंध के दूर दराज गाँव का था और अब उस एरिया के सीसीटीवी कैमरों में उसकी फुटेज आई है। मतलब वो इसी एरिया में है। तुम इस इलाके को चारों तरफ से घेर लो और खुफिया तौर पर सर्च ऑपरेशन करो। मेजर मुशारिम ने उसे ब्रीफ करने के साथ-साथ हुक्म भी दिया। ओके सर, उसने पुरज़्ज़म लहजे में कहा था और कुछ देर बाद वो अपने साथियों के साथ रेलवे कॉलोनी को चारों तरफ से घेर चुका था। मामा चाय बना दें, सर में बहुत दर्द है। ज़रताशा किचन में चूल्हे के सामने खड़ी दोपहर का खाना बना रही थी जब गनी किचन में आया, लेकिन सामने ज़रताशा को देखकर एक पल के लिए रुका फिर मुड़ने लगा। मैं बना देती हूँ, ज़रताशा ने कहा। नहीं तुम ज़हमत मत करो, मैं गादिया से कह देता हूँ। वो बेरुखी से कहता पलटा, सामने से गादिया आ रही थी। सुनो गादिया, चाय तो बना दो, उसने कहा। मुझसे नहीं बनती, ज़रताशा किचन में है, उससे कहो ना, वो मुँह बनाकर बोली। नहीं मुझे उसके हाथ की नहीं पीनी, वो चिढ़कर कहता चला गया। ज़रताशा का दिल टूट गया। आंखों में ना चाहते हुए भी नमी आ गई। गादिया अंदर आई और उसकी उतरी हुई शक्ल देखकर ठटक गई। तुम गनी को पसंद कर दियो ना? उसने बगैर कोई लगी लिपटी रखे सीधा पूछ लिया। ज़रताशा बुरी तरह सटपटाई। नहीं तो? तुम्हारा हगलाना इस बात का सबूत है। फ़िज़ूल मत बोलो। मैं फ़िज़ूल नहीं बोल रही, हकीकत बता रही हूँ, वैसे फ़िक्र ना करो, मुझे अपना हमदर्द समझो। गादिया ने कुछ सोचकर चालाकी से कहा। ज़रताशा ने उसे हैरत से देखा। क क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी, लेकिन एक मसला है। क्या? सानिया, उसने कहा तो वो चौंकी। वो मेरे भाई पे डोरे डाल रही है और गनी भी उसे पसंद करने लगा, इसलिए तो वो तुम्हारी तरफ देखता तक नहीं। जब तक तुम सानिया को रास्ते से नहीं हटाओगी, तुम्हें गनी नहीं मिलेगा। गादिया कहकर जा चुकी थी और वो साकत सी खड़ी रह गई थी। काजल अनिल से मिलने रेलवे कॉलोनी आई थी। वो एक बुरके में मलबूस थी, सो पहचानी नहीं जा सकती थी, लेकिन उसने इब्राम को एक दुकान के पास खड़े देख लिया था। एक बार तो उसका दिल उछलकर हलक में आ गया था। इब्राम का यहाँ होने का मतलब था एजेंसी उस इलाके को घेर चुकी थी। उसने खुद को संभाला और इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई। उसे कुछ और मशकूक लोग भी दिखाई दिए थे। वो इस घर की तरफ बढ़ी जिसमें अनिल मौजूद था। उसने मेन गेट को खटखटाया, लेकिन कुछ देर बाद अंदर से अनिल ने दरवाज़ा खोला तो उसने तेज़ी से अनिल को पीछे धक्का दिया और अंदर दाखिल हो गई। क्या हो गया है? वो तज्जुब से बोला। इस इलाके की निगरानी हो रही है, उसने हाँफते हुए बताया। क्या? अनिल का भी सांस रुक गया। हाँ, हमें यहाँ से निकलना होगा। रात के वक्त निकलेंगे, अनिल ने कुछ सोचते हुए कहा। रात तक वो इसी घर में रहे। 8 बजे पहले काजल बुरके में बाहर निकली। फिर 5 मिनट बाद अनिल अपना हुलिया थोड़ा चेंज करके बाहर निकला था। काजल तो सिक्योरिटी की नज़रों से बचकर निकल गई, लेकिन अनिल पे इब्राम की नज़र पड़ गई। उसके चेहरे पे दाढ़ी मूछें थी जिसकी वजह से उसे पहचानना मुश्किल था, लेकिन इब्राम को उस पर शक हो गया। वो इसके पीछे करने लगा। अनिल एक बड़ी सड़क पार करके किसी और सेक्टर में दाखिल हो चुका था जब उसे महसूस हुआ कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने घबराहट में दौड़ लगा दी। इब्राहिम भी उसके पीछे भागने लगा। अनिल मुख्तलिफ गलियों से गुजरता एक बड़ी गली में दाखिल हुआ और इर्द-गिर्द किसी मकान का खुला दरवाज़ा देखने लगा जिसके ज़रिए अंदर घुसकर वो बच सकता। एक दरवाज़ा उसे खुला दिखाई दिया। वो भागकर अंदर घुस गया। अगले ही पल उससे कोई टकराया था। अनिल ने जल्दी से उसके मुँह पर हाथ रख दिया। वो हीर थी और वो इस वक्त सानिया के क्लिनिक में था। आवाज़ मत निकालना, उसने हीर से कहा। वो जो यकटक उसे देख रही थी सरस बात में हिला गई। मेरी ज़िंदगी इस वक्त खतरे में है। कोई मेरा पीछा कर रहा है। प्लीज़ मेरी मदद करो। अनिल उसके मुँह से हाथ हटाते हुए बोला था। तो तुम यहाँ छुप जाओ। उसने अनिल को लैब की तरफ इशारा करते हुए कहा। अनिल लैब में छुप गया। तभी सानिया और फरहाद दोनों आए। चलो, फरहाद ने कहा। वो सब घर जाने वाले थे। हीर के चेहरे पे अजीब से तासुरात देखकर सानिया ठटकी। क्या हुआ है? कुछ नहीं, वो तेज़ी से बोली। तभी कोई मेन डोर से अंदर दाखिल हुआ। वो इब्राम था। सानिया उसे देखकर हैरान हुई। यहाँ कोई आया है अभी? उसने इधर-उधर देखते पूछा। हीर का दिल सिकुड़ कर फैला। उसे एक पल में ही वो लड़का पसंद आ चुका था जो अभी उसे टकराया था। वो उसकी ज़िंदगी को खतरे में नहीं देख सकती थी। नहीं, उसने ऊँची आवाज़ में कहा। इब्राहिम ने उसकी आंखों में गौर से देखा। वो जान गया कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन फिर भी उसने सर इस बात में हिलाया। ओके। वो कंधे उचकाकर पलट गया जबकि सानिया उसे मुँह खोले जाता देखती रही थी। वो उसे इग्नोर करके कैसे गया था? उसे बुरा लगा था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इब्राहिम अगर यहाँ मज़ीद रुकता तो उसका प्लान खराब हो जाता। उसे बाहर जाकर कहीं छुपकर क्लिनिक के मेन डोर पे नज़र रखनी थी ताकि जब अनिल बाहर निकले तो उसकी नज़रों में आ सके। इस वक्त उसके सर पे सिर्फ मिशन सवार था। ये कौन था और ये क्या कह रहा था? फरहाद ने नासमझी से पूछा। वो दरअसल अभी यहाँ एक लड़का आया था। उसने कहा मेरी जान को खतरा है तो मैंने उसे लैब में छुपा दिया। हीर ने डरते हुए बताया। व्हाट? फरहाद ने हैरत से कहा जबकि सानिया सुन सी खड़ी थी। क्या उसे इब्राहिम से जान का खतरा था? उसके ज़हन में सवाल उभरा था। फरहाद लैब में गया और अनिल को बाहर लाया।
तुम फिक्र मत करो, यहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं, हीर ने उसे कहा। वो मासूम बन के सर हिला गया। तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? उसने फिक्रमंदी से पूछा। फरहाद को न जाने क्यों जेलसी फील हुई। नहीं, यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता है? उसने पूछा। हाँ, एक खिड़की बैग की तरफ खुलती है, फरहाद ने बताया तो उसने शुक्र किया था। रुको, फरहाद के साथ बैग की तरफ जाने लगा जब सानिया ने उसे रोक लिया। अभी जो तुम्हारे पीछे आया था, तुम्हें उससे क्या खतरा था? उसने उसे जांचती हुई नजरों से देखा। अनिल एक पल के लिए गड़बड़ाया था और उसे बहाना सोचने में वक्त भी लगा, जिससे सानिया समझ गई थी कि दीवार में कुछ काला है। वो हमारी एक दफ़ा पहले लड़ाई हुई थी, वो किसी लड़की को छेड़ रहा था तो मैंने उसकी पिटाई कर दी। आज वो पिस्टल लेके मेरे पीछे लग गया। अनिल के पास बहानों की कौन-सा कमी थी, लेकिन सानिया को उस पे यकीन नहीं आया। लेकिन उसे समझ ना आई कि क्या करे। अनिल ने उसके चेहरे पे उलझन देखी तो वहाँ से खिसकने में ही आफ़ियत जानी। अब गादिया की उम्र हो गई है शादी की, उसकी पढ़ाई भी कंप्लीट हो चुकी है, अनका ने कहा। अरे फ़िक्र क्यों करती हो? गादिया और गाज़िया मेरी बेटियाँ हैं। मैं अपने दोनों बेटों की शादी उनसे ही करवाऊँगी, अमारा ने कहा तो अनका खुशी के मारे फूले न समाई। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है अमारा। बस तुम जल्दी से अपने बेटों से बात कर लो ताकि फिर मैं भी ज़हीर को इस बात पर राज़ी कर लूँ। मेरी बेटियाँ तो मेरे हुक्म की ग़ुलाम हैं। जहाँ कहूँगी चुपचाप शादी कर लेंगी। तुम्हारे सामने पली-बड़ी हैं, तुम उनके किरदार से अच्छी तरह वाकिफ़ हो। वो अपने मतलब की कहकर बेटियों की तारीफ़ों की पुल बाँधने लगीं। हाँ, हाँ, मैं जानती हूँ, अमारा बोली और बाहर खड़ा ज़हीम चेहरे पे नागवारी लिए पलट गया था। वो माँ से कुछ बात करने आया था, लेकिन अपनी माँ और खाला की बातें सुन के सख्त बदमज़ा हुआ था। आई लॉस्ट हिम। इब्राहिम ने मेजर मुशारिफ को शर्मिंदगी से बचाया। कोई नहीं, कोशिश जारी रखो, वो ज़्यादा देर बच नहीं पाएगा। मुशारिफ ने उसे हिम्मत दिलाई। वो जिस घर से निकला था वहाँ सर्चिंग की गई है, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। वो तमाम सबूत मिटाकर निकला था और उसे ये भी खबर हो गई थी कि वो इलाका घेरा जा चुका है। सीसीटीवी कैमरा में एक लड़की दोपहर को उसके घर जाती दिखाई दी थी और रात को वो उससे पहले निकल गई थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो महविश है, वो पुरसोच अंदाज में बोल रहा था। चलो फिर उसके ज़रिए उसके साथी तक पहुँचा जा सकता है। तुम उससे कॉन्टैक्ट करो और फिर उसकी निगरानी शुरू कर दो। मेकम मुशारिब ने हुक्म दिया। ओके सर। सानिया, ज़रताशा की आवाज़ पर उसने मुड़कर उसकी तरफ देखा। वो इस वक्त अपने कमरे में मौजूद थी और किताब पढ़ रही थी। क्या बात है ज़रताशा, तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो। सानिया ने किताब बंद करते हुए कहा। मुझे तुमसे एक बात करनी है, वो कश्मकश में बोली। हाँ कहो। तुम गनी का पीछा छोड़ दो। उसकी बात पे सानिया पहुंच की रह गई। मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ, उसके करीब किसी लड़की को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम्हें भी नहीं। वो बेबसी से बोल रही थी। सानिया कुछ पल खामोशी से उसे देखती रही थी। उसका दिल बहुत हर्ट हुआ था। वो जरताशा को अपनी दोस्त समझती थी। उसे अंदाज़ा नहीं था जरताशा कभी उसे ऐसा कहेगी। उसने तो कभी गनी के करीब जाने की कोशिश नहीं की थी। एक दफ़ा उसके साथ हॉस्पिटल गई थी और वो उससे बदगुमान हो गई थी। तुम फिक्र मत करो, मुझे गनी में कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं ऐसा नहीं कहना चाहती थी, लेकिन वो शर्मिंदगी से बोली। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। तुम प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होना। नहीं होंगी, वो उदासी छुपाती हुई बोली और किताब की तरफ मुतवज्जो हो गई। सरताशा कुछ पल उसके पास खड़ी उँगलियां मरोड़ती रही, फिर कमरे से निकल गई। सानिया ने दरवाजे की तरफ देखा, उसकी आंखों में नमी थी। मामा, ये आंटी उमैरा क्यों यहाँ कितने चक्कर लगा रही हैं? जरिश ने फरजाना बेगम से पूछा तो वो मुस्कुराई। उन्हें अपने बेटे के लिए मेरी बेटी पसंद आ गई है, इसलिए उन्होंने बताया। आज उमैरा बेगम ने उनसे बात की थी उस मुतल्लिक, वो बहुत खुश हुई थी। तो मेरा अंदाज़ा दुरुस्त था। मामा प्लीज़ आप उन्हें मना कर दें, मैं उनके बेटे से हरगिज़ शादी नहीं करूँगी। पता नहीं कौन है, कौन नहीं, वो चिढ़कर बोली। अरे एक दफ़ा देख तो लो उसे, इतना प्यारा बच्चा है, तुम बिना देखे ही उसे रिजेक्ट कर रही हो। लेकिन मुझसे नहीं चाय वाली ट्रे लेकर जाया जाता रिश्ता देखने वालों के सामने। उसने मुँह बनाया तो फरज़ाना बेगम ने मुस्कुराहट दबाई। अच्छा ना लेकर जाना, बस अच्छे से तैयार हो जाना, कल वो लोग आ रहे हैं। वो नरमी से कहकर चली गईं। उनको यही तो लहज़ा था जिसके सामने ज़रिश इनकार नहीं कर सकती थी। उनका ये अंदाज़ में हुक्म भी होता और नरमी भी, जो ज़रिश को दिल को राज़ी कर लेता था। कहाँ हो तुम? इब्राहिम फ़ोन कान से लगाए बोला था। दूसरी तरफ महविश थी, उनकी दोस्ती पक्की हो चुकी थी। घर पे हूँ, क्यों? काजल ने अपने बालों को लेट को उँगली पे लपेटते हुए पूछा था। वो यकीनन उसे अपने मकसद की कामयाबी समझ रही थी। अभी मुझसे मिल सकती हो? क्यों नहीं? वो मुस्कुराई। ठीक है फिर केएफसी गुलशन आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ओके, 10 मिनट में आई। काजल चहककर बोली थी और 10 मिनट बाद वो वहाँ पहुँच चुकी थी जहाँ इब्राहिम ने उसे बुलाया था। वो रेस्टोरेंट के एक कोने वाले मेज़ पर बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। काजल एंट्रेंस से दाखिल हुई तो उसने हाथ हिला के उसे बुलाया। काजल मुस्कुराती उसकी तरफ बढ़ी। हाय, वो उसके करीब आकर बोली। हाय, वो भी बोला। इतनी अर्जेंट क्यों बुलाया? कोई ज़रूरी काम था क्या? काजल ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। बस तुम्हें देखने को दिल कर रहा था तो बुला लिया। वो कंधे उचकाकर बोला तो काजल हंस पड़ी। इतनी बेताबी, दाल में कुछ काला लग रहा है। वो थोड़ी के नीचे हाथ रखती बोली। मुझे तो सारी दाल ही काली लगती है।
ابراہیم نے کہا تو وہ پھر سے ہنسی۔ ابراہیم نے ویٹر کو بلا کر کھانا آرڈر کیا۔ ویسے تم کیا کرتے ہو؟ کاجل نے جان بوجھ کر پوچھا۔ جاسوسی، ابراہیم نے کہا تو اسے تعجب ہوا۔ وہ کتنی آسانی سے اپنی جاب کے بارے میں بتا سکتا تھا۔ ارے واہ، ISI میں ہو؟ وہ پرجوش لہجے میں پوچھنے لگی۔ نہیں یار، ایک پبلک اسپائی کمپنی کے لیے جاسوسی کرتا ہوں، وہ لہجے میں حسرت سے منہ کر بولا، جیسے اسے ISI میں کبھی جاب نہیں مل سکتی۔ کاجل جان گئی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اتنا جھوٹ تو ہر ایجنٹ کا حق تھا کیونکہ اصلی جاب بتانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اوہ اچھا، ویسے مجھے سیکرٹ ایجنسی میں جاب کرنے کا بڑا شوق ہے، وہ بولی۔ مجھے بھی، پر قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، اس نے کہا تو وہ خاموش ہو گئی۔ ابھی کے لیے یہ موضوع بند کر دینا ہی کافی تھا، ورنہ کہیں اسے شک ہی نہ ہو جاتا۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے کھاتے رہے، پھر اچانک ابراہیم کو ثانیہ کی آواز سنائی دی۔ ابراہیم؟ اس کی نرم ملائم آواز اس کے کانوں میں رس کھول گئی، لیکن وہ سمجھ رہا تھا اس کے کان بج رہے تھے۔ لگتا ہے یہ لڑکی میرے حواسوں پہ کچھ زیادہ ہی سوار ہو گئی ہے، وہ سوچ رہا تھا جب ثانیہ اس کے سامنے آ چکی تھی۔ وہ کرنٹ کھا کر اچھلا تھا، وہ حقیقت میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کاجل نے غور سے ثانیہ کو دیکھا۔ ابراہیم نے خود کو سنبھالا اور چہرے پہ شناسائی کے تاثرات چھپائے۔ جی میں ابراہیم ہوں، آپ کون؟ وہ یہ ثانیہ کے لیے ہی کر رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا دشمنوں کے سامنے اس کی کوئی کمزوری آئے، لیکن ثانیہ تو یہ نہیں سمجھ سکتی تھی۔ اسے سخت برا لگا۔ لگتا ہے یہ تمہاری کوئی گرل فرینڈ ہے، ثانیہ نے تلخ لہجے میں کہا۔ وہ چاہ کر بھی اسے صفائی نہیں دے سکتا تھا۔ یہ جو بھی ہو، آپ کو اس سے مطلب؟ اس نے کہا۔ مجھے کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ ثانیہ کندھے اچکا کر چلی گئی۔ یہ کون تھی؟ کاجل نے پوچھا۔ پتہ نہیں، شاید جونیئر میں میری کوئی کلاس فیلو ہوگی، اس نے بظاہر لاپرواہ لہجے میں کہا، لیکن اس کا دھیان اب ثانیہ کی طرف ہو چکا تھا۔ عمیرہ بیگم اپنے بیٹے کے ساتھ زرش کے گھر آ چکی تھی۔ زرش تیار ہو رہی تھی، اس کا تو دل نہیں کر رہا تھا، لیکن ماما کا حکم بھی نہیں ٹال سکتی تھی۔ لائٹ سے میک اپ کر کے اس نے کانوں میں ٹاپس پہنے اور گلے میں ایک لاکٹ۔ بھورے بال اس نے ایک طرف سے مانگ نکال کر کھلے چھوڑے تھے، ایک طرف سے بال کندھے سے آگے تھے اور دوسری طرف سے کندھے کے پیچھے۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ تیار ہو گئی؟ آ جاؤ، عمیرہ کب سے تمہیں بلا رہی ہے، فرزانہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا اور اسے لے کر لاؤنج میں آئی، جہاں عمیرہ بیگم اپنے بیٹے کے ساتھ براجمان تھی۔ زرش کی نظر جو ہی ان کے بیٹے پر پڑی، اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ وہ سارم تھا جو ایک لڑکی سے محبت کی بھیک مانگ رہا تھا اور اسے تھپڑ کھا رہا تھا۔ سارم بھی اسے دیکھ کر حیرت سے اچل کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ مشکل سے ہی شادی کے لیے مانا تھا۔ عمیرہ بیگم نے اسے ایموشنل بلیک میل کر کے منایا تھا۔ اسے رہ رہ کے زرش کا خیال آ رہا تھا جو اس کے دل میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ اب وہ اس اتفاق پر حیران تھا کہ اس کی ماں کو بھی اس کے لیے وہی لڑکی پسند آئی تھی جو اسے آئی تھی، لیکن وہ لڑکی اسے کسی اور کے ساتھ نہ صرف دیکھ چکی تھی بلکہ اس کی محبت کے دعوے بھی سن چکی تھی جو کہ جھوٹے تھے۔ وہ بہت برا پھنسا تھا۔ بے اختیار وہ سر جھکا کر منہ چھپانے کی کوشش کرنے لگا۔ زرش کا دل کیا بھی چیخ پڑے اور اس سے پوچھے کہ محبت کسی اور سے اور رشتہ اس کے گھر کیوں لایا، لیکن عمیرہ بیگم کے خیال سے اس نے بمشکل خود کو روکا۔ عمیرہ بیگم نے اسے گلے سے لگا کر پیار کیا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ کچھ دیر وہ باتیں کرتے رہے۔ سارم کی نکھیوں سے اسے دیکھنے کی کوشش کرتا رہا جبکہ وہ خوف میں مبتلا رہی۔ جانے سے کچھ دیر پہلے عمیرہ بیگم نے رشتے کا جواب مانگا۔ فرزانہ بیگم نے بیٹی کی طرف دیکھا، لیکن اس کے چہرے پہ الجھن تھی۔ انہوں نے فوراً ہاں نہ کی بلکہ زرش کے والد سے بات کرنے کا کہہ کر بات ابھی کے لیے ٹال دی۔ ثانیہ بہت اداس تھی۔ نہ جانے کس بات کی اداسی تھی، ابراہیم کے رویے کی یا زرتاشا کے رویے کی۔ وہ جن لوگوں سے امیدیں لگاتی وہ اس کی امیدیں توڑ کر چلے جاتے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کے دل نے کیوں اور کب ابراہیم سے امیدیں لگانا شروع کر دیں۔ وہ تو مان ہی نہیں سکتی تھی کہ ابراہیم جیسا لاپرواہ اور بگڑا ہوا لڑکا اس کے لیے اہم ہو سکتا ہے، لیکن پھر دل کیوں اداس تھا، یہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ڈاکٹرز کی ٹیم انچارج نے سب ڈاکٹرز کو کانفرنس ہال میں بلایا تو وہ اداس خیالوں سے نکل کر کانفرنس ہال کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں انہیں اس لیے بلایا گیا تھا کہ ان ڈاکٹرز کے نام اناؤنس کر سکیں جو گوادر جانے کے لیے سلیکٹ ہوئے تھے۔ ڈاکٹر نفیسہ اور ثانیہ دونوں سلیکٹ ہو گئی تھیں۔ اس خوشی میں وہ ساری اداسی بھول گئی۔ رات کو 8 بجے گھر آئی تو بہت تھکی ہوئی تھی۔ اس نے کھانا بھی نہ کھایا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ بیڈ پہ گرنے کے سے انداز میں لیٹ گئی، تبھی جویریہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ثانیہ آپی، اس کے قریب آ کر بولی۔ کیا ہے؟ وہ اکتائے لہجے میں بولی۔ ایک کام تو کر دو، میری پریکٹیکل بک پہ کچھ اسکیچز بنا دو، مجھ سے بنتے نہیں ہیں۔ وہ اس کی طرف ایک پریکٹیکل بک پڑھائی۔ جویریہ، میں اس وقت بہت تھکی ہوئی ہوں، پلیز مجھے کوئی کام مت کہو، ثانیہ نے بک پرے کرتے ہوئے کہا۔ میرا کوئی کام تم نے کبھی کیا ہے؟ اپنے کام تو کروا لیتی ہو مجھ سے۔ جویریہ کو اس کے انکار پہ غصہ آیا۔ سنڈے کو کر دوں گی، اس نے بحث روکنے کے لیے کہا۔ سنڈے تک کا وقت نہیں ہے، مجھے کل چیک کروانی ہے۔ جویریہ، میرے دماغ مت کھاؤ، جاؤ یہاں سے، وہ تنگ آ کر بولی۔ کتنی خود غرض بہن ہو تم، ذرا سا کام کر کے نہیں دے سکتی، بے فیض کہیں کی۔ جویریہ کی بولتی بند نہ ہوئی۔ جویریہ، پلیز میرا دماغ پہلے ہی گھوم رہا ہے، پلیز مزید دہی دام بناؤ۔ تمہیں دماغ ہے جس کی میں دہی بناؤں؟ جویریہ کو بحث کرنے کا بہت شوق تھا، جان نہیں چھوڑتی تھی کسی کی آسانی سے۔ اگر وہ چلتی ہوئی دیوار سے بھی ٹکرا جاتی تو اس سے بھی لڑنے بیٹھ جاتی۔ دیواروں سے دیکھ کر ادھر ادھر نہیں ہو سکتی تھی کیا، یا یہاں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا اسے؟
एक्सक्यूज मी, दिमाग था तो डॉक्टर बनी हो, तुम्हारी तरह किसी से प्रैक्टिकल बुक की स्केचेस नहीं बनवाई। सानिया ने भी बुरा मना गई। बस बातें करवा लो, तुमसे एक काम कहा वो नहीं हो रहा, जवेरिया ने भी जवाबी वार किया। ये देखो मेरे हाथ, मुझे माफ कर दो। इधर दो बुक, मैं बना दूंगी, बस तुम यहाँ से तशरीफ ले जाओ। सानिया ने हाथ जोड़कर कहा तो जवेरिया अपनी कामयाबी पे मुस्कुराई। कल तक बनी होनी चाहिए। वो प्रैक्टिकल नोटबुक के साथ हुक्म भी देकर गई थी। सानिया तिलमिला कर रह गई। उसने किताब साइड पे टेबल पे पट की और आंखों पर बाजू रखकर फिर लेट गई। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि उसे ऑन की आवाज आई। आप ही सानिया, अब तुम्हें क्या मुसीबत पड़ गई? उसका लहजा काम सुनने से पहले ही इनकार करने वाला था। वो, अगर तुम्हारे सर में दर्द है तो दबा दूं? ऑन ने मासूमियत से पूछा। सानिया को अपने लहजे पे शर्मिंदगी हुई। हाँ, दबा दो। वो मध्यम आवाज में बोली तो ऑन मुस्कुराकर उसके करीब आया और आहिस्ता आहिस्ता उसका सर दबाने लगा। वो नींद में चली गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो साइड टेबल पर प्रैक्टिकल नोटबुक देखकर उसे याद आया उसे स्केचेस बनानी थी जो कि उसने नहीं बनाई, और जवेरिया ने उसे छोड़ना नहीं था। उसने हड़बड़ी में प्रैक्टिकल नोटबुक उठाई और खोलकर चेक करने लगी। जवेरिया ने टेबल ऑफ कंटेंट पेज पर निशान लगाए हुए थे जिसकी स्केचेस बनानी थी। उसने वो सफ़ात खोले लेकिन वहाँ स्केचेस बनी हुई थी। वो हैरान हुई। ऑन? कुछ पल बाद उसके लब हिले। ऑन ने न सिर्फ उसका सर दबाया था बल्कि उसके हिस्से का काम भी कर गया था। हाउ स्वीट ऑन, तुम कितने अच्छे भाई हो। वो खुशी से मुस्कुराई। और एक ये जवेरिया। जवेरिया की याद आने पे उसने मुंह बनाया। क्या कहूँ अब मैं उसे? अल्लाह माफ करे बस। वो बड़बड़ाती हुई बिस्तर से उठ गई। काजल की सख्त निगरानी की गई थी। एक वक्त में 3-3 लोगों ने इतनी महारत से उसका पीछा किया था कि वो जान ही नहीं पाई थी कि उसका पीछा हो रहा है। सीसीटीवी कैमरों के ज़रिए भी उस पर नज़र रखी गई थी। रात को उसने पब्लिक बूथ के ज़रिए किसी को कॉल मिलाई थी। वो फ़ोन नंबर भी फ़ौरन ट्रेस कर लिया गया। अनिल ही उस नंबर पे मौजूद था। उसने काजल को कोड वर्ड्स में ये बताया था कि एक हाइड आउट में बहिफाजत पहुंच गया है। अभी वो बात कर ही रहे थे कि उन दोनों को गिरफ्तार करने 2 वैन्स मुख्तलिफ सिमतों में रवाना हो गई थीं। काजल फ़ोन करके फ़ोन बूथ से बाहर निकली थी। उसे समझ ना आई कि अचानक किसी ने पीछे से उसे जकड़ कर उसकी गर्दन पे वार किया और अगले ही पल वो बेहोश हो गई थी। दूसरी तरफ इब्राहिम भी अनिल के सर पे पहुंच चुका था। अनिल ने कोशिश तो बहुत की भागने की, लेकिन इब्राहिम ने उसे घेर लिया और मार्शल आर्ट्स की 2-3 स्किल्स उस पे आजमा कर उसे ढेर कर दिया। बेटा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, अमारा बेगम ने कहा। मुझे गादिया से शादी नहीं करनी। वो बिदकाम अमारा बेगम ने मुंह खोल के उसे सदमे से कुछ पल देखा, फिर उनके माथे पे सिलवटें नमूदार हुईं। क्यों? उन्होंने तिनक कर पूछा। मैं किसी और को पसंद करता हूँ, उसने सीधी बात कही। कौन है वो? अगर मैं आपको बता दूँ तो क्या आप मेरी उससे शादी करवा देंगी? हरगिज़ नहीं, तुम्हारी शादी गाज़िया से ही होगी। फिर क्या फ़ायदा बताने का? वो कहकर जाने लगा। रुको ज़ईम, मैं तुम्हारी शादी किसी ऐरी-गैरी लड़की से नहीं होने दूँगी। मैं माँ हूँ तुम्हारी, मेरा तुम पर हक है, वो गुस्से से बोली। मैं मानता हूँ, लेकिन अपनी ज़िंदगी का अहम फ़ैसला मैं खुद करूँगा। अगर आप मेरी पसंद की लड़की के घर रिश्ता ना लेकर गईं, तो मैं उससे कोर्ट मैरिज कर लूँगा। आप बता दी खाला को मैं गादिया से शादी नहीं करूँगा। वो कोई लिहाज़ किए बिना कहकर जा चुका था और अमारा को परेशानी ने आन घेरा था। अनिल और काजल अलग-अलग इन्वेस्टिगेशन रूम में बैठे थे। अनिल को मेजर मुशारिब इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और काजल को इब्राम। वो इन्वेस्टिगेशन रूम में दाखिल हुआ तो काजल उसे देखकर साकित हुई थी। इब्राम की चुभती हुई निगाहें उस पर जमी थीं। वो इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट लिए उसके सामने बैठ गया था। बहुत शौक था ना तुम्हें आईएसआई में आने का? हमारे लिए काम करोगी क्या? इब्राहिम ने कहा तो काजल को सख्त शर्मिंदगी महसूस हुई। तो तुम भी मेरे साथ ड्रामा कर रहे थे? उसने पूछा, लेकिन इब्राहिम ने जवाब देने की जहमत ना की। हु आर यू? उसका चेहरा किसी भी तासुर से आरी था। महविश। वो भी इतनी जल्दी नहीं बताने वाली थी क्योंकि उसे सजा का डर था, लेकिन वो ये जानती थी कि पाकिस्तानी एजेंसी उनकी तरह वैशी नहीं जो औरतों को भी टॉर्चर करे। असली नाम? यही मेरा असली नाम है। काजल उसका दिमाग पकाने लगी, जबकि दूसरी जानिब अनिल की जुबान खुल चुकी थी क्योंकि उसकी एक बार ठुकाई हो चुकी थी। मैं एक भारतीय जासूस हूँ। 6 माह पहले पाकिस्तान में बॉर्डर पार करके दाखिल हुआ। मेरा मिशन सी पैक मंसूबे को नुकसान पहुंचाना था। वो सर झुकाए बोल रहा था। तुम्हारे ताल्लुकात किन किन लोगों के साथ हैं? मेजर मुशारिब ने अगला सवाल किया। एक बलोची दहशतगर्द गिरोह के साथ। क्या तुम उनकी निशानदही कर सकते हो? मेजर मुशारिब ने पूछा। नहीं, मैं उनमें से किसी को ठीक से जानता नहीं हूँ, ना ही मुझे उनके किसी ठिकाने का इल्म है। मुझे आंखों पर पट्टी बांध कर ले जाते थे। उस इलाके का नाम क्या था? ग्वादर के करीब का इलाका था, नाम नहीं पता। और यहाँ तुम लोगों का मकामी लीडर कौन है? मेजर मुशारिफ के साथ-साथ दूसरी तरफ इब्राहिम ने भी महविश से ये सवाल पूछा था। तुम्हारा बाप, काजल ने जताने वाले अंदाज में बताया था। झूठ, इब्राहिम ने मेज पर हाथ मारा। महविश तंजिया मुस्कुरा दी। इब्राहिम ने कान में लगे आले से कुछ देर दूसरी तरफ से कुछ सुना, फिर गहरी सांस लेकर उसकी आंखों में देखा। अब तुम सिर्फ हाँ या ना में जवाब दोगी। इब्राहिम ने हुक्मिया लहजे में कहा तो वो उलझी। तुम एक भारतीय जासूस हो? नहीं, वो ढिठाई से बोली, लेकिन इब्राहिम अब असर नहीं लेने वाला था। तुम्हारा असल नाम काजल है? इब्राहिम ने कहा तो उसकी आंखों में हैरत उभरी थी। हाँ या ना? न, नहीं, उसने होठों पे जुबान फेरी।
तुम्हारा मिशन सी पैक के प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाना है? उसने पूछा तो वो दंग रह गई। और तुम्हारा मददगार मेरा बाप नहीं बल्कि कोई और है। तुम लोगों ने मेरे बाप को फंसाया है। पहले उन्हें स्काई कंपनी के शेयर्स बेचे, फिर शाहिद की बहन को अगवा करके उसे इस बात पे मजबूर किया गया कि वो तुम लोगों के इशारों पे चले। वो तुम लोगों के कहने पर उस शख्स से मिलने गया जिसकी निशानदही तुम लोगों का एक शख्स पहले कर चुका था। फिर जब वो पकड़ा गया तो उसने मेरे बाप का नाम लिया क्योंकि उसकी बहन तुम जैसे दरिंदों की कैद में थी, सो वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता था। एम आई राइट? इब्राहिम ने उसे कुछ भी बोलने का मौका न दिया, बगैर ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर दिया। काजल का चेहरा फक हो गया था। हमारा बेगम ने शर्मिंदगी से अनका को बताया कि ज़हीम गादिया से शादी करने को राज़ी नहीं। अनका बेगम को तो गुस्सा आ गया। उन्होंने अपनी बहन के ही लत्ते लेने शुरू कर दिए। उनकी आवाज़ इतनी ऊंची थी कि सारे घर वालों को सुनाई देने लगी। गादिया भी जान गई कि ज़हीम ने उसे शादी से इनकार कर दिया है। उसे सब घर वालों के सामने सबकी हुई थी और ज़हीम पे सख्त गुस्सा आया था। वो ज़हीम को बचपन से पसंद करती थी लेकिन उसने उसे ठुकरा दिया था। उसने सोच लिया था वो उसे ज़रूर पूछेगी कि किसकी वजह से उसने ऐसा किया। ज़हीम घर वापस आया तो गादिया उसके कमरे में आ गई। ये क्या तरीका है? तुम्हें तमीज़ नहीं किसी के कमरे में दाखिल होने की? ज़हीम ने उसे देखकर गुस्से से कहा। और तुमने जो मेरे साथ किया उसका क्या? क्यों मुझे रिजेक्ट किया? वो चीखी। तुम मुझे पसंद नहीं, सिंपल। ज़हीम ने कंधे उचकाए। लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। शौक से करो लेकिन यहाँ से चली जाओ। वो उकताकर बोला। गादिया ने कुछ पल उसे देखा, फिर बाहर जाने की बजाय उसकी तरफ बढ़ी और उसके करीब हो गई। क्या कर रही हो? वो ठटक कर बोला। अगले ही पल गादिया की चीख पूरे घर में गूंजी थी। ज़हीम का दिमाग चकरा कर रह गया था। सब घर वालों ने उसके कमरे में आने तक वो अपनी कमीज कंधे से फाड़ चुकी थी और चेहरे पर खौफ के तासुरात सजाई ले आई। सब घर वाले शश्त रह गए थे। क्या हो रहा है ये? तारिक साहब ने सख्त लहजे में पूछा। इसने मेरे साथ। गादिया इतना कहकर रोने लगी। अनका ने उसे अपने सीने से लगा लिया। ये झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया, ज़हीम बनाकर बोला। तारिक ने ज़हीम के मुंह पे थप्पड़ दे मारा और आगा जान ने ज़हीम और गादिया की शादी का फैसला सुना दिया। गादिया का दिल बिलियों चलने लगा। ज़हीम एहतजाज करता रह गया लेकिन उसकी किसी ने ना सुनी। उसने खामोशी से अपना सामान बांधा और घर से चला गया। गादिया का मंसूबा खाक में मिल गया। सानिया ने आगा जान से ग्वादर जाने की इजाज़त ले ली थी। 3 दिन बाद उसे ग्वादर के लिए निकलना था। उसने ये बात हीर और फरहाद को भी बता दी थी और ज़रिश की भी मिन्नत की थी कि जब तक ग्वादर में रहे उसके क्लिनिक पे आती रहे क्योंकि उसके क्लिनिक पर भी काफ़ी मरीज़ आते थे। ज़रिश मान गई थी। हीर तो उसके जाने का सुनकर उदास हो गई थी। सानिया ने ज़रिश और इन दोनों को डिनर करवाने का सोचा। वो अब सब एक रेस्टोरेंट में मौजूद थे। कितने दिन वहाँ रहेंगी आप? हीर ने पूछा। पता नहीं, शायद ज़्यादा अरसा रुकना पड़े, सानिया ने कहा तो वो उदास हो गई। इतना मुँह ना लटकाओ आप। सानिया को यकीन आ गया कि तुम उनके जाने से उदास हो। फरहाद ने उस पर चोट की। ज़रिश ने हंसी रोकी। समझा लें इसे आप ही, हीर ने सानिया से कहा। समझ जाओ फरहाद, सानिया ने मुस्कुरा कर उन्हें देखा। समझ गया। तुम्हारी फर्माबरदारी पे सदके ना जाऊं, हीर ने नाक चढ़ा के उसे देखा। एज यू विश। उसने कंधे उचकाए तो हीर को आग लग गई। उसने फरहाद के कंधे पे दब रसीद की। जैसे तुम लोग लड़ रहे हो ना, मुझे लगता है तुम दोनों में मोहब्बत हो जाएगी, ज़रिश ने अपना ख्याल जाहिर किया। तौबा तौबा, मैं और इससे मोहब्बत करूं? हीर ने कानों को हाथ लगाया। क्यों, मुझसे क्यों नहीं कर सकती? मुझ में कौन सा कांटे लगे हैं? फरहाद बुरा मना गया। तुम्हारी शक्ल नहीं अच्छी, हीर ने उसे बदला लिया। सूरत नहीं, सीरत अच्छी होनी चाहिए, सानिया ने कहा था लेकिन हीर को तो वो लड़का पसंद आ गया था जो उसके लिए अजनबी था। ज़रिश ने सारिम के साथ शादी करने से इनकार कर दिया था। फरज़ाना बेगम ने उसका इनकार उमैरा बेगम तक पहुंचा दिया था। वो उदास तो बहुत हुई लेकिन उन्होंने महसूस न होने दिया और जब ये इनकार सारिम तक पहुंचा तो उसे न जाने क्यों ज़रिश पे गुस्सा आया था। हालांकि जिस तरह के उसके करतूत थे, ज़रिश का इनकार करना ही बनता था। अब देखना तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी, वो बड़बड़ाया था। वो इब्राहिम के साथ था। उमैरा बेगम ने उसे फ़ोन पर ये इत्तला दी थी। क्या हुआ? इब्राहिम ने पूछा। इनकार हो गया, वो मुंह लटकाकर बोला। इब्राहिम को हंसी आई। कोई हैरानकुन बात नहीं, इब्राहिम ने कहा तो सारिम ने उसे घूरा। क्या मतलब तुम्हारा? मेरे ख्याल से तुम खुद समझदार हो। बकवास मत कर, वो चिढ़कर बोला। क्या तुम उसके लिए सीरियस थे? हाँ तो और क्या। उसे मैंने पहले से देख रखा था और जब से देखा हर तरफ वही नजर आ रही थी। फिर इत्तेफाक ये हुआ कि जहाँ रिश्ता लेकर गए वहां भी वही थी। लेकिन उसने इनकार करके अच्छा नहीं किया। खैर, उसे तो मैं देख लूंगा। जुबी को तो राम कर लिया मैंने, थप्पड़ मार गई थी मुझे और अब हर रोज कॉल करके पूछती है मेरे बाबू ने खाना खाया। वो नॉन स्टॉप शुरू हो चुका था और इब्राहिम हंस रहा था। अच्छा, तुम्हारी नैया पार लगी या नहीं? कुछ देर बाद सारिम ने पूछा। बीच रास्ते में डूब गई। सानिया ने मुझे काजल के साथ देख लिया था, मुझे सफाई का मौका भी नहीं मिला। वो उदास हो गया। यही तो मसला है, चल फिक्र न कर। इंटेलिजेंस में अपनी जहानत इस्तेमाल कर और इसे मना ले। मनाना तो पड़ेगा। मिशन कहाँ तक पहुंचा? अनिल और काजल ने सब कुछ उगल दिया। उनसे जो इन्फो मिली है उस लीड पर अब काम करना है। सर मुशारिफ ने मुझे गवादर जाने का ऑर्डर दिया है।
वहाँ जाकर ही मज़ीद पता चलेगा। कल मुझे जाना है। सोच रहा हूँ आज घर से हो आऊँ, अम्मा से भी मुलाकात हो जाएगी। अब्बा की नज़र से बचकर मिलना, ये ना हो मिशन पर जाने के काबिल ही ना रहो। आज तो उनके हाथ से मार खाने का बहुत दिल कर रहा है। उसके लहजे में बाप के लिए मोहब्बत थी। जब उसे पता चला कि उसका बाप गद्दार था, उसका सुकून बर्बाद हो गया था और अब हकीकत जानकर उसने खुदा का शुक्र किया था। उसका बाप बुरा नहीं था। आज वो बाप से खुद मिलना चाहता था और उनसे गले लगना चाहता था। उसे अपने बाप पे बहुत प्यार आ रहा था। ज़रताशा बर्तन धो रही थी लेकिन उसके ख़्यालों में गनी अटका हुआ था। वो कल दुबई चला गया था, उसे गनी की याद आ रही थी। वो सानिया से अपने दिल का हाल कहना चाहती थी लेकिन जो कुछ वो सानिया से कह चुकी थी, अब उसका सामना करने से डर रही थी। उसे गादिया ने कहा था कि सानिया को अपने और गनी के बीच से हटाओ, लेकिन उसे कोई चाल नहीं चलनी आती थी जिसके ज़रिए वो सानिया को रास्ते से हटा पाती। उसे यही ठीक लगा। उसने सीधा जाकर सानिया से कह दिया उन दोनों के बीच ना आए, और तब उसे एहसास हुआ था कि सानिया तो उसके रास्ते में थी ही नहीं। वो एक बेज़रर सी लड़की थी। उसने गादिया की बातों में आकर सानिया से वो सब नहीं कहना चाहिए था। अब उसे पछतावा हो रहा था। वो बर्तन धोकर कमरे में आई तो फ़ोन देखा। स्क्रीन पे एक अननोन नंबर से मैसेज आया हुआ था। उसने अचंभे से चेक किया। हाय, मैं ज़गीम हूँ, कैसी हो तुम? उस मैसेज को पढ़कर वो हैरान रह गई थी। उसका नकचढ़ा कज़न, जिसने कभी उससे बात नहीं की थी और ना उसके पास उसका नंबर था, अब उसे मैसेज कर रहा था। उसने नंबर कहाँ से लिया था, वो सोचने लगी। मैं ठीक हूँ, आप कहाँ चले गए? सब घर वाले परेशान हो रहे थे। उसने जवाब भेजा। तुम भी परेशान हुई? रिप्लाई फ़ौरन आया। उसका तज्जुब से मुँह बना। जी, मैं भी आपकी फ़ैमिली से ही हूँ। उसका मैसेज पढ़कर ज़गई मुस्कुराया। क्या तुम भी सबकी तरह यही समझती हो कि मैंने गादिया के साथ बुरा करना चाहा? उसके सवाल पर वो चौंकी। या मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? उसने मैसेज भेजा। तुम बताओ ना। नहीं, मुझे लगता है गादिया झूठ बोल रही है। आपने तो उससे शादी से इनकार कर दिया था। उसने कहा तो ज़गीम खुश हुआ। शुक्र है तुमने मुझ पे यकीन किया, मुझे और किसी की परवाह नहीं। तुम्हें पता है मैं गादिया के साथ शादी करने से क्यों इनकार किया? क्यों? उसने धड़कते दिल के साथ पूछा। क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ज़कीम ने उसके सर पे बम फोड़ा था। वो कई पल साकित रही थी। लेकिन मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती। कुछ पल बाद उसने कांपते हाथों के साथ लिख भेजा। ज़कीम उदास हो गया। क्या तुम किसी और से मोहब्बत करती हो? हाँ, उसने बताना मुनासिब समझा ताकि वो उससे कोई उम्मीद न लगाए। ओके, गुड लक, लेकिन मैं तुम्हारा हमेशा इंतज़ार करूँगा। उसका जवाब पढ़ के ज़रताशा के दिल पर बोझ बढ़ गया। उसने ज़कीम को समझाना चाहा, लेकिन उसने फिर जवाब नहीं दिया। वो फ़ोन बंद कर चुका था। चौधरी ज़िया अपने आदमियों के साथ पोर्च में खड़ा गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। जब उनकी नज़र इब्राम पर पड़ी, तो वो हैरान रह गए। इब्राम उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। चौधरी ज़िया हैरत से निकले तो उन्हें गुस्सा आने लगा। इससे पहले कि गुस्सा आसमान को छूता, इब्राम उनके गले लग चुका था। डैड, कैसे हैं आप? वो बहुत मोहब्बत से पूछ रहा था। चौधरी ज़िया साकत रह गई। इर्द-गिर्द खड़े लोगों के मुँह खुल गए। शाहिद ने तो खुद को इब्राम की फेंटी लगाने के लिए तैयार कर लिया था, क्योंकि उसके ख़्याल में अभी कुछ देर ही चौधरी ज़िया से इब्राम को मारने का हुक्म देने वाले थे। आप बहुत अच्छे हैं, थैंक्स। उसने दरपर्दा शुक्रिया अदा किया। वो बुरे नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान हैं। चौधरी ज़िया होश में आए और गड़बड़ा के उसे पीछे हटाना चाहा, लेकिन वो जूं की तरह पाप से चिमट गया। उसका कद उनके जितना ही था, लेकिन वो किसी बच्चे की तरह उनके कंधे पे सर रखे खड़ा था। क्या हुआ इब्राम? उन्होंने तशवीश से पूछा। इब्राम उनसे इतनी मोहब्बत का मुजाहरा पहली बार कर रहा था, ज़रूर कोई बात थी। उनके दिल में वसवसे आने लगे। कुछ नहीं, बस आपके जूते की याद आ रही थी। वो पीछे हटकर बोला। चौधरी ज़िया उसका चेहरा गौर से देखने लगे। उन्हें गुस्सा भूल चुका था। अब वो ये जानना चाह रहे थे कि इब्राम के साथ क्या मसला था। फ़िक्र ना करो, जूते भी मिलेंगे। पहले ये बताओ आज इधर का रुख कैसे कर लिया? और मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों जता रहे हो? या तो तुम बहुत परेशान हो या बहुत खुश। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा, वो मुस्कुरा कर बोला। क्यों? उनके सवाल पर वो कुछ पल चुप हुआ। मुझे जॉब मिल गई है, उसने पुरजोश लहजे में बताया। चौधरी ज़िया ने उसे घूरा। लाखों की जागीरें छोड़कर वो जॉब कर रहा था, लेकिन वो कुछ कर तो रहा था। पहले की तरह आवारा तो नहीं रहने वाला था। तुझे किसने जॉब दे दी? एक डिग्री तक तो तुम्हारे पास है नहीं। डैड, मैंने स्टडी जारी रखी थी, लेकिन आपको नहीं बताया, उसने इंकशाफ किया। ना हिंजार, ना माकूल, ठहर तो ज़रा। उनका गुस्सा फिर उद आया। उन्होंने झक कर चप्पल उतारी और सबके सामने उसकी चित्रोल करने लगे, लेकिन इस बार उन्होंने किसी मुलाजिम से उसे नहीं पिटवाया। जल्द ही ज़ेबुन निसा ने उसे बचा भी लिया था। नोफिल ठीक हो चुका था और दोबारा जॉब पर आ चुका था। इस वक्त वो मेजर मुशारिफ के सामने बैठा था। ये अब्दुल है, अनिल और काजल का मकामी लीडर। मतलब ये पाकिस्तानी ही है और रा के हत्थे चढ़ा हुआ है। मुशारिफ ने दीवार पर लगी स्क्रीन पर से एक शख्स की पिक्चर दिखाते हुए बोल रहा था। इसे पता चल रहा था कि उसके एजेंट्स पकड़े जा चुके हैं, सो बर वक्त रोपोश हो गया। तुम्हें उसे ढूंढना है। इब्राहिम को मैं दहशतगर्दों का मालूम करवाने ग्वादर भेज रहा हूँ, और सारिम पहले एक मिशन पे काम कर रहा है। कोई बात नहीं सर, मैं कर लूँगा ये काम, नौफिल पुरज़्ज़म लहजे में बोला। इसका बायोडाटा मैंने तुम्हें मेल कर दिया, चेक कर लेना। मुशारिब ने लैपटॉप की कीज़ दबाते हुए कहा था।
ओके सर। मैंने एक फैसला किया है, चौधरी ज़िया ने कहा। कोई नई बात करें चौधरी साहब, ये तो आप हर रोज़ करते हैं, ज़ैबुन्निसा ने कहा। चौधरी ज़िया तिलमिलाए, लेकिन इस बात पर बहस न की क्योंकि वो मामला ख़राब नहीं करना चाहते थे। लेकिन आज मैंने इब्राहिम के हवाले से एक फैसला किया है। आप उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? क्यों उसे उसकी मर्ज़ी से जीने नहीं देते? ओहो! एक दफ़ा मेरी बात तो सुनो, पहले ही शुरू हो जाती हो। बोले, ज़ैबुन्निसा ने जैसे एहसान अज़ीम किया। मैं सोच रहा हूँ इब्राहिम की शादी करवा दूँ, इस तरह वो घर को भी वक़्त देगा। चौधरी ज़िया ने कहा तो ज़ेबुन्निसा सोच में पड़ गई। बात तो उनकी ठीक थी, वो भी चाहती थी इब्राहिम हर रोज़ घर आए। पहली दफ़ा आपने कोई अच्छा फ़ैसला किया, मैं लड़कियाँ देखना शुरू कर देती हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं, मैं उसके लिए लड़की पसंद कर चुका हूँ, मेरी दोस्त की बेटी है सानिया। तुम्हें बताया था ना वो डॉक्टर है, इखलाक़ी भी अच्छी है और उसकी फ़ैमिली भी अच्छी है। तुम एक दफ़ा चल कर देख लो, इससे पहले कि इब्राहिम फिर भाग जाए, उसकी शादी करवा देते हैं। ठीक है, कब चलना है? कल ही चलते हैं, ये काम जितना जल्दी हो जाए ठीक है। तब तक मैं सिक्योरिटी सख्त रखता हूँ ताकि इब्राहिम ना भागे। तुम भी उससे बात करके उसे एतमाद में ले लेना। वो समझाने वाले अंदाज में बोल रहे थे। ज़ेबुन्निसा ने सर इस बात में हिलाया, तभी एक मुलाज़िमा दौड़ती हुई वहाँ आई। चौधराइन जी, छोटे चौधरी फिर भाग गए। इस खबर ने दोनों के अरमानों पर ओस डाल दी थी। आज सानिया ग्वादर जा रही थी। घर वालों से मिलकर वो अस्पताल पहुंची जहां उसे डॉक्टर नफीसा और कुछ दूसरे डॉक्टर्स के साथ एयरपोर्ट जाना था। वो बाय एयर जा रहे थे। 1.5 घंटे का सफ़र था। वो लोग 20 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच गए। चेक इन के बाद वो सब जहाज़ पर सवार हो गए। सानिया की सीट उन सब से अलग पीछे थी। वो अपनी जगह पर जाकर बैठ गई और कानों में हेडफोन लगाकर गाने सुनते हुए किताब खोली। कुछ देर गुजरी कि कोई उसके साथ आ बैठा। उसने नज़र उठाकर देखा तो हैरान रह गई। वो इब्राहिम था। डॉक्टर सानिया? वो भी हैरान रह गया था। सानिया को पिछली मुलाकात याद आई तो उसे इग्नोर किया और किताब की तरफ मुतवज्जो हो गई। तुम ग्वादर जा रही हो? उसने पूछा, लेकिन सानिया खामोश रही। हे डॉक्टर, तुम मुझसे नाराज़ हो? उसने उदासी से कहा, लेकिन जवाब निदारत। इब्राहिम ने सर पे हाथ फेरा। देखो, जैसा तुम समझ रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। मेरा उस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं। असल बात यह है कि मैं एक क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर हूँ। वो लड़की एक खतरनाक मुजरिम थी। मैं नहीं चाहता था कि तुम उसकी नज़रों में आओ, इसलिए तुमसे रूडली बिहेव किया। प्लीज़ माफ़ कर दो। वो बोले जा रहा था। सानिया ने ऊंची आवाज़ में गाने छोड़े हुए तो उसे ज़रा आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि इब्राहिम कुछ बोल रहा है। कुछ देर तो उसने इग्नोर किया, लेकिन जब उसे मुसलसल बोलते देखा तो गहरी सांस ली। क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। सानिया ने कानों से हैंड्स फ्री उतारते हुए कहा। इब्राहिम हौनकों की तरह मुंह खोले उसे टुकुर-टुकुर देखने लगा। मैंने जो भी कहा तुमने कुछ भी नहीं सुना? उसने तहम्मुल से पूछा। हाँ, मेरी कान में हैंड फ्री लगी थी। सानिया ने कंधे उचकाकर बताया। अच्छा, मैं फिर से कहता हूँ। रहने दो, मेरे पास फालतू वक़्त नहीं। तुम नाराज़ हो ना मुझसे डॉक्टर? उसने पूछा तो सानिया के दिल ने एक बीट स्किप की। मैं भला क्यों नाराज़ होंगी तुमसे? उसने ओवर एक्टिंग की। मैंने तुमसे रूडली बिहेव किया था उस दिन कैफ़े में। यकीन करो, मेरा वो मकसद बिल्कुल नहीं था और ना ही मेरा उस लड़की से कोई ताल्लुक था। वो एक खतरनाक मुजरिम थी। मैं नहीं चाहता था तुम उसकी नज़र में आओ। 1 मिनट। उस दिन तुम जिस लड़के का पीछा करते हुए मेरे क्लिनिक आए, वो भी कोई मुजरिम था? वो नाराज़गी भूलकर तजस्सुस से पूछने लगी। हाँ, मुझे शक्ल से ही वो मुजरिम लग रहा था। हीर ने उसे छुपा दिया था, मुझे नहीं पता था। बाद में उसने बताया। वो कह रहा था उसे तुमसे जान का खतरा है और तुम किसी लड़की को छेड़ रहे थे तो उसने तुम्हारी पिटाई की। सानिया मासूमियत से बताने लगी। इब्राहिम ने दांत कचकचाए। उसकी पिटाई तो मैं अब करूँगा। उसने गुस्से से सोचा। मुझे पता चल गया वो झूठ बोल रहा है। मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि वो वहीं था, लेकिन तुम जा चुके थे। वैसे तुम क्यों मुजरिमों के पीछे पड़े हुए हो? सानिया दोबारा बोली। मैं एक इन्वेस्टिगेटर हूँ। उसने झूठ बोला। सानिया ने सर हिला दिया। तो वो लड़की मुजरिम थी? हाँ, अब तो समझ आ गई ना कि मैंने उस वक़्त क्यों तुम्हें इग्नोर किया था। हाँ, लेकिन तुमने क्लिनिक में भी मुझे इग्नोर किया था। वो बेसाख्ता बोल गई। इमरान दिल ही दिल में मुस्कुराया। उस वक़्त भी मेरे सर पे मुजरिम सवार था। उसने वज़ाहत दी। हाँ, तो ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? मैं कौन-सा तुम्हारी अम्मा हूँ? वो लापरवाह अंदाज़ में बोलकर किताब की तरफ मुतवज्जो हो गई। इब्राहिम उसे देख कर रह गया। ज़रिश सफ़ेद कोट पहने हॉस्पिटल के कॉरिडोर से गुज़र रही थी जब किसी नर्स ने उसे पीछे से पुकारा। डॉक्टर ज़रिश, एक इमरजेंसी है, डॉक्टर सादिया आपको बुला रही हैं। नर्स बात सुनकर वो इमरजेंसी वार्ड की तरफ बढ़ गई। जब अंदर जाकर देखा तो सारिम ज़ख्मी हालत में उसके सामने था। उसके सर से खून बह रहा था और टांग पर भी चोट लगी हुई थी। ज़रिश कुछ पल सकते के आलम में रही, फिर डॉक्टर सादिया के बुलाने पर होश में आई और तेज़ी से उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। सारिम का एक्सीडेंट हुआ था और ये इत्तफ़ाक ही था कि वो उसी हॉस्पिटल पहुँच गया जहाँ ज़रिश थी। लेकिन जो कुछ अब होने जा रहा था वो बिल्कुल भी इत्तफ़ाक नहीं होने वाला था। सानिया और इब्राहिम ग्वादर पहुंच गए थे। सानिया ने इब्राहिम को बताया था कि उसका ट्रांसफ़र ग्वादर के एक हॉस्पिटल में हो गया है और इब्राहिम ने उसे बताया कि वो एक केस के सिलसिले में यहाँ आया है। सानिया और बाकी डॉक्टर्स को एक वैन लेने आई थी। इब्राहिम उसका पीछा किया था, उस हॉस्पिटल के बारे में जान गया था। वो एक आर्मी हॉस्पिटल ही था जो ग्वादर पोर्ट के करीब था। उसका काम भी ग्वादर पोर्ट में ही था। उसने एक इंजीनियर का हुलिया अपनाया और ग्वादर पोर्ट में दाखिल हो गया।
सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोका तो उसने एक कार्ड दिखाया दिया जो किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी का था। गार्ड ने उसे जाने दिया। वहाँ सिक्योरिटी सख्त थी। फौज भी नजर आ रही थी लेकिन वो जगह बहुत वसी थी। समंदर के साथ कई एकड़ जमीन थी जिसे पोर्ट की शक्ल दी जा रही थी। कुछ हिस्सों में कंस्ट्रक्शन जारी थी लेकिन ज्यादातर इलाका वीरान था और दाखिली हिस्से पे इमारतें बन चुकी थीं। जिनमें इंजीनियर्स और ठेकेदारों के दफातर थे, वो इर्द-गिर्द गौर से देखा आगे बढ़ रहा था। कई लोग वहाँ काम कर रहे थे। उसे मशकूक लोगों की तलाश थी, लेकिन उसे कोई मशकूक नज़र नहीं आ रहा था। वो 2-3 घंटे वहाँ रहा। जब वो वापस जाने लगा, तो उसकी नज़र एक सिक्योरिटी गार्ड पर पड़ी और कुछ पल के लिए रुकी थी। फिर वो आगे बढ़ गया। सारिम को होश आ गया था। ज़रेशी उसका चेकअप करने आई थी। सारिम इस इत्तेफाक पे हैरान हुआ था। उसी वक्त उसके ज़हन में एक आइडिया घूमा था। कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? ज़रिश ने पूछा। क्यों बचाया तुमने मुझे? सारिम ने खासे दुखी लहजे में कहा था। वो तज्जुब से उसे देखने लगी। मैं मरना चाहता हूँ। वो आंखों में आंसू ले आया। क्या तुमने खुदकुशी करने की कोशिश की थी? जरिश को हैरत का झटका लगा। हाँ, मेरा इस दुनिया से दिल उकता गया है। क्यों? वो मर गई। कौन? वही जिससे मैं मोहब्बत करता था। वो मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ गई। क्या मतलब वो लड़की जिसने उस दिन तुम्हें थप्पड़ मारा था वो मर गई? वो शौक से पूछने लगी। हाँ, उसका रोड एक्सीडेंट हुआ था। मैं भी रोड एक्सीडेंट में मरना चाहता था। वो रोने लगा। जरिश कुछ पल तासुब से उसे देखती रही। अगर उससे इतनी मोहब्बत थी तो मेरे घर रिश्ता क्यों लेकर आए थे? ज़रिश ने अचानक गुस्से से पूछा। मामा ने ब्लैकमेल किया था। मैं इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं था। ज़रिश को उसका जवाब पसंद न आया। तो मैं कौन सा राज़ी थी? उसने नखुवत से कहा। तुमने अच्छा ही किया इनकार करके। उसने उठते हुए कहा और ड्रिप का कैनूला हाथ से उतारने लगा। अरे ये क्या कर रहे हो? मुझे जाना है यहाँ से, बहुत दूर, अपनी ज़ूबी के पास। उसने बेबसी की शानदार एक्टिंग की। तुम फिर खुदकुशी करने जा रहे हो? ज़रिश की खौफज़दा लहजे में पूछा। हाँ, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूँगी। ज़रिश ने उसका बाजू थाम लिया। सारिम का दिल झूम उठा। नहीं, तुम मुझे मत रोको। मैं ज़ुबी के बगैर नहीं रह सकता। वो अपना आप छुड़वाने लगा। देखो मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो। अपनी मामा का सोचो। क्या ज़ुबी ही तुम्हारी ज़िंदगी में अहम थी? उसके सवाल पे वो लाजवाब हुआ। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस मरना है। उसने कहा तो ज़रिश को गुस्सा चढ़ गया। उसने एक हाथ का मुक्का बनाकर सारिम की नाक पर दे मारा। सारिम का दिमाग घूम गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो छटांग भर लड़की इतनी जुर्रत का मुज़ाहिरा कर सकती है। खबरदार अब अगर मरने का नाम लिया, पुलिस के हवाले कर दूँगी मैं तुम्हें। वो उसे वार्न करती हक्का-बक्का छोड़कर चली गई और कुछ ही लम्हों बाद एक हट्टा-कट्टा मेल नर्स उसके सराहने आ खड़ा हुआ, जिसे ज़रिश ने इसलिए भेजा था ताकि वो भाग न जाए। सारिम ने ठंडी आह भरी थी। इब्राहिम दूसरे दिन फिर ग्वादर पोर्ट वेयर आ चुका था। एक बहरी शिप से बड़े-बड़े कंटेनर्स उतरते देख रहा था, जब एक तरफ से फायर की आवाज़ आई। फिर 2-3 इकट्ठे फायर हुए। सब लोग उस तरफ मुतवज्जो हो गए जहाँ से आवाज़ आई थी। इब्राहिम भी तेज़ी से भागता वहाँ पहुँचा। एक फ़ौजी खून में लथपथ ज़मीन पर पड़ा था। उसके इर्द-गिर्द कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद थे। कुछ एक तरफ भाग रहे थे जैसे किसी का पीछा कर रहे हों। इब्राहिम ने फ़ोन निकाल कर तेज़ी से एम्बुलेंस मंगवाई और आगे बढ़कर फ़ौजी को कुछ लोगों की मदद से एक सड़क के करीब ले आने लगा। हॉस्पिटल करीब ही था। 2 मिनट में ही एम्बुलेंस पहुंच गई। इब्राहिम ज़ख्मी पुलिस फ़ौजी के साथ एम्बुलेंस में बैठ गया। कुछ देर बाद वो हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़ा था और फ़ौजी को इमरजेंसी में ले जाया गया था। सानिया को एक इमरजेंसी की इत्तला मिली तो वो भागती हुई ऑपरेशन थिएटर की तरफ आई जहाँ इब्राहिम खड़ा था। वो इब्राहिम से टकरा गई। इब्राहिम ने उसे तेज़ी से थाम लिया। तुम ऑपरेशन करने वाली हो? हाँ, वो फूली सांसों के साथ बोली। प्लीज़ इसे बचा लेना। इब्राहिम ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। वो फ़ौजी जवान उसे बहुत प्यारा लगा था। उसका खून देखकर इब्राहिम का दिल कट कर रह गया था। अल्लाह से दुआ करो। सानिया कहकर तेज़ी से ऑपरेशन थिएटर में आ गई। वो लड़का अब ऑपरेशन टेबल पर था। उसके इर्द-गिर्द कुछ डॉक्टर्स खड़े थे जो ऑपरेशन करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके थे। सानिया आई तो उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। गोली दिल के नीचे लगी थी जिसे निकालना बहुत मुश्किल था और गोली निकालने की ज़िम्मेदारी सानिया की ही थी। वो जानती थी वो लड़का फ़ौजी था। एक दफ़ा उसके हाथ काम गए लेकिन उसने खुद को सख्ती से सँभाला और 2-3 सेकंड्स में ही गोली निकाल दी। खून भी ज़्यादा ज़ाया नहीं हुआ था और ऑपरेशन कामयाब हो चुका था। सानिया ने एक गहरी साँस ली। 1 घंटे बाद वो बाहर आई तो इब्राहिम उसे मुंतज़िर निगाहों से देखने लगा। वो ठीक है, कुछ देर बाद उसे रूम में शिफ्ट कर देंगे। सानिया ने कहा तो इब्राहिम ने खुदा का शुक्र अदा किया। तुम ठीक हो डॉक्टर? इब्राहिम ने फ़िक्रमंदी से पूछा तो सानिया ने चौंक कर उसे देखा फिर सर हिला दिया। हाँ, ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? वो बोली। बहुत बहादुर हो तुम। शुक्रिया, सानिया कहकर जाने लगी। वीकेंड पर फ्री हो? वो उसके साथ चलने लगा। हाँ, तुम क्यों पूछ रहे हो? बस वैसे ही। इब्राहिम चाहकर भी अपनी ख्वाहिश ना ज़ाहिर कर सका कि वो उसके साथ साहिल समंदर पे जाना चाहता है। अब्दुल कराची के साथ वाले एक गाँव में मौजूद था। यहाँ उसका एक खुफिया मेंशन था जो उसके किसी
بڑے وقت کے لیے بنوایا تھا اور اس پر برا وقت آ چکا تھا۔ ایجنسی اس کی تلاش میں تھی کیونکہ وہ انڈین ایجنٹس کی مدد کر رہا تھا جو یہاں جاسوسی کے لیے نہیں بلکہ سی پیک کے منصوبے کو نقصان پہنچانے آئے تھے اور دہشت گردوں کے ساتھ ہی تھے۔ عبدل کے تعلقات بھی دہشت گردوں سے تھے۔ اسے وطن سے غداری کرتے 1 سال ہو گیا تھا اور اب اس کا راز کھل چکا تھا۔ اب وہ کھل کر یہاں زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ جیسے اسے پتہ چلا کہ انل اور کاجل پکڑے گئے ہیں، اس نے کچھ دن انڈر گراؤنڈ جانے کا فیصلہ کیا اور پھر اس نے کسی اور ملک چلے جانا تھا۔ روہن نے اسے وعدہ کیا تھا کہ جب کبھی وہ ایکسپوز ہوا وہ اسے انڈیا لے جائے گا، وہاں وہ پھر ساری زندگی عیش سے گزارے گا۔ روہن وہی شخص تھا جس نے اسے غداری میں آمادہ کیا تھا۔ اس نے روہن سے کافی پیسے وصول کیے تھے۔ آج روہن اس سے مینشن میں ملنے والا تھا۔ ان کی آج اہم میٹنگ تھی۔ کچھ دیر روہن اس سے ملنے آیا تو وہ اس کی چاپلوسی کرنے لگا۔ اب میں یہاں نہیں رہ سکتا، ایجنسی ہر جگہ مجھے تلاش کر رہی ہے، تو مجھے انڈیا یا کسی اور ملک لے جاؤ۔ کچھ دن صبر کرو، لے جاؤں گا، ابھی انل اور کاجل کا فیصلہ بھی کرنا ہے، روہن اکتا کر بولا۔ انہوں نے اب تک سب کچھ اگل دیا ہوگا، تبھی میرے گھر کے ارد گرد بھی ایجنسی کے بندے موجود ہیں۔ پھر انہیں مارنا ضروری ہے، ورنہ اگر آئی ایس آئی نے انٹرنیشنل پریس کے سامنے ان کا بیان دلوا دیا تو انڈیا کی بدنامی ہوگی۔ روہن صفاقی سے بولا تو غنی حیران ہوا۔ لیکن انہیں فرار بھی تو کروایا جا سکتا ہے۔ بہت مشکل ہے، ایک دفعہ جو آئی ایس آئی کی حدیں چڑھ جاتا ہے پھر اس کا فرار ہونا ناممکن ہی ہوتا ہے۔ اگر انہیں کسی عام جیل میں بھیج دیا جائے تو ہم کسی جیلر کو پیسے دے کر انہیں مروا دیں گے، بس یہ پتہ چل جائے کہ وہ وہاں ہیں کہاں۔ میں نے کچھ لوگوں سے تعلقات بنائے ہیں، امید ہے جلدی پتہ چل جائے گا۔ تم بھی کچھ دن یہیں رہو، پھر تمہیں انڈیا لے جاؤں گا، روہن نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، لیکن وہ دل ہی دل میں اسے بھی مارنے کا پلان بنا چکا تھا۔ گوادر پورٹ پر 2 دہشت گردوں نے حملے کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ کسی بڑے آئل ٹینکر کو نشانہ بنانا چاہتے تھے تاکہ زیادہ تباہی مچے۔ وہ اندر آنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ جس طرف سے وہ آئے تھے وہاں وہ سیکیورٹی گارڈ کی ڈیوٹی تھی جس پہ کل ابراہیم کی نظریں ٹھہری تھیں۔ ابراہیم نے سی سی ٹی وی کیمرے سے ویڈیو دیکھی تھی۔ ان کے حملہ کرنے سے پہلے وہ کہیں چلا گیا تھا اور دہشت گرد اندر گھس آئے تھے۔ ایک فوجی نے انہیں دیکھ لیا۔ اس نے ایک دہشت گرد کو تو گرا دیا لیکن دوسرے کی گولی اسے لگ گئی۔ وہ گر گیا لیکن اس کے پیچھے 2 فوجی اور بھی تھے۔ دہشت گرد واپس بھاگ گئے لیکن فوجیوں نے سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ مل کر ان کا پیچھا کیا، ان پر فائر کیے، وہ دونوں مر گئے۔ اب وہ سیکیورٹی گارڈ کہہ رہا تھا کہ وہ باتھ روم گیا تھا، لیکن ابراہیم کو اس پر شک ہو رہا تھا کہ وہ دہشت گردوں سے ملا ہوا تھا اور وہ جان بوجھ کر اس جگہ سے ہٹا تھا۔ اس نے سیکیورٹی گارڈ کو قابو کرنے کا سوچ لیا تھا۔ شام کو جب سیکیورٹی گارڈ چھٹی کے بعد اپنے گھر گیا تو ابراہیم نے اس کا پیچھا کیا اور آدھی رات کو اسے جا لیا۔ شہزاد اپنے کمرے میں بیوی کے ساتھ سو رہا تھا جب ابراہیم اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے قریب آ کر دونوں کو ایک نظر دیکھا، پھر ہاتھ میں پکڑی بے ہوشی کی دوا شہزاد کی کہ بیوی کے چہرے پہ اسپرے کر دیا۔ اب شہزاد جتنا بھی چیخ لیتا اس کی بیوی نے نہیں اٹھنا تھا۔ ابراہیم سائڈ ٹیبل پر پڑا پانی کا جگ اٹھایا اور شہزاد کے منہ پر پانی گرا دیا۔ شہزاد یکدم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ بارش آ گئی ہے کیا؟ وہ ارد گرد دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں، طوفان آیا، ہوش میں آؤ نہ مارے جاؤ گے۔ ایک خطرناک آواز پر وہ ہوش میں آیا اور سامنے دیکھا جہاں ایک لڑکا ہاتھ میں پسٹل لیے کھڑا تھا۔ شہزاد اسے دیکھ کر خوف سے کچھ پل کے لیے ساکت ہو گیا۔ کون ہو تم؟ وہ ہکلایا۔ مارخور، وہ بولا تو شہزاد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اگر تم نے کچھ غلط نہیں کیا تو ڈر کیوں رہے ہو؟ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، وہ نظریں چراتے ہوئے بولا۔ آج 2 بجے تم جہاں ڈیوٹی دے رہے تھے وہاں سے کیوں ہٹے تھے؟ میں باتھ روم گیا تھا۔ یہ جواب میں پہلے سن چکا ہوں، مجھے سچ جاننا ہے۔ یہی سچ ہے، وہ ڈھٹائی سے بولا۔ ٹھیک۔ ابراہیم نے سر ہلایا اور پسٹل کو لاک بیک کر کے اس کی طرف تان لیا۔ کلمہ پڑھ لو۔ نہیں رکو، میں سچ بتاتا ہوں۔ لیکن تم نے تو کہا تم سچ بتا چکے ہو۔ وہ جھوٹ تھا۔ تو پھر سچ کیا ہے؟ ایک شخص مجھ سے ملا تھا، اس نے مجھے 5 لاکھ روپے کی آفر کی اور کہا کہ اس کے 2 بندوں کو گوادر پورٹ میں داخل ہونے میں مجھے مدد کرنی ہوگی۔ میں نے پہلے انکار کیا تھا لیکن اس نے میری بیوی بچوں کو مارنے کی دھمکی دی، وہ تیزی سے بتانے لگا۔ اس شخص کا کوئی رابطہ نمبر؟ نہیں ہے، وہ مجھ سے خود ملتا ہے۔ اب وہ تم سے ملے گا؟ ہاں، شاید اسے دوبارہ میری مدد کی ضرورت ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب جب تک وہ تم سے نہیں ملے گا میں تمہاری نگرانی کروں گا اور تمہارے آس پاس ہی رہوں گا۔ وہ جب بھی تم سے ملنے آئے تم اس کی نشاندہی کرو گے۔ ایک یہی طریقہ ہے جس سے تم مجھ سے بچ سکتے ہو، ورنہ کردار وطن کو مارتے ہوئے مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ ابراہیم نے کہا تو شہزاد نے سہم کے سر ہلا دیا تھا۔ انل اور کاجل دونوں کو الگ الگ جیلوں میں بھیج دیا گیا تھا۔ کاجل نے ایک جیل وارڈن کو اپنے جسم کا لالچ دے کر اسے اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ جیل وارڈن بہت جلد اس کے جال میں پھنس گیا تھا۔ کاجل نے اس کے ساتھ مل کر جیل سے بھاگنے کا پلان بنا لیا تھا۔ اگلی رات جیل وارڈن نے اسے تالے کی چابی دے دی تھی اور آدھی رات کو وہ جیل سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ آئی ایس آئی اس کے فرار سے باخبر تھی، بلکہ انہوں نے ہی اسے بھاگنے کا موقع دیا تھا۔ یہ نوفل کا آئیڈیا تھا۔
عبدل تک پہنچنے کے لیے اسے چھوڑنا ضروری تھا۔ میجر مشارب سے میٹنگ کر کے اس نے اس پلان پر عمل کیا تھا۔ کاجل کی خفیہ نگرانی کی جا رہی تھی۔ ایک دفعہ وہ منظر عام پر آتی تو اس کے پیچھے موجود لوگ خود ہی اس سے رابطہ کرتے اور جب وہ ان سے ملتی تو ان تک پہنچا جا سکتا تھا۔ کاجل نے رات اس جیل وارڈن کے گھر گزاری تھی جس نے اسے بھگایا تھا۔ صبح سے کچھ رقم لے کر وہ باہر نکلی تو اس کا حلیہ بدلا ہوا تھا، لیکن نوفل اور اس کا ساتھی اسے پہچان گئے تھے۔ ایک پبلک بوتھ سے اس کے کسی نمبر پر کال کی اور کچھ دیر بات کی۔ اس نمبر کو ٹریس کر لیا گیا تھا۔ وہ انگلینڈ کا ایک نمبر تھا۔ کاجل نے اس نمبر پر موجود شخص کو اپنے فرار کی خبر سنائی تھی۔ اسے فوراً ایک ٹھکانے پر پہنچنے کا کہا گیا تھا اور جہاں تک کچھ دن بعد ایک شخص نے اس سے ملنا تھا اور اسے بحفاظت اس کے پاس تک پہنچانا تھا۔ روہن کو بھی اس کے بارے میں خبر دے دی گئی تھی۔ اب اسے صرف انل کو ہی مارنا تھا۔ شاید کاجل اس کے بارے میں کچھ بتا سکتی کہ وہ کہاں تھا۔ وہ جلد از جلد کاجل سے ملنے کو بےتاب تھا اور انٹیلیجنس اس تک پہنچنے کو۔ انکا اوپر والے پورشن میں آئی تو اسے دیکھ کر امارا کے چہرے پہ غصے کے تاثرات آئے۔ اب کیا لینے آئی ہو؟ مجھے تم سے معافی مانگنی ہے۔ میں نے تمہیں بہت باتیں سنائی لیکن اس میں تمہارا قصور نہیں تھا۔ تمہارا بیٹا، نام مت لینا میرے بیٹے کا۔ تمہاری بیٹی کی وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر گیا ہے۔ اس نے جو غادیہ کے ساتھ کرنا چاہا وہ نہیں جانتی آپ؟ میں اپنے بیٹے کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ ہوس پرست نہیں، نہ ہی اسے تمہاری بیٹی میں کوئی دلچسپی تھی۔ وہ تو کسی اور کو پسند کرتا تھا، پھر وہ کیوں غادیہ کی طرف بری نظر سے دیکھے گا؟ اور زغیم نہیں بلکہ غادیہ اس کے کمرے میں تھی۔ وہ وہاں کیوں تھی یہ پوچھا تم نے اس سے؟ امارا غصے سے بھڑک رہی تھی۔ اچھا نہ بھول جاؤ جو ہو گیا، بچے ہیں غلطیاں کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں اپنا رشتہ خراب نہیں کرنا چاہیے۔ انکا نے معاملہ رفع دفع کرنا چاہا کیونکہ اسے غازیہ کے لیے مستقیم کا رشتہ تو چاہیے ہی تھا۔ بالکل نہیں، اب سے میرا اور تمہارا رشتہ ختم۔ مستقیم کو بھی بھول جاؤ۔ اب میں اپنے دونوں بیٹوں کی شادی ان کی پسند سے کروں گی۔ بہن کے ساتھ بھلائی کر کے نتیجہ دیکھ لیا میں نے، امارا نے اٹل لہجے میں کہا تو انکا نے بھی چاپلوسانہ انداز ختم کر دیا۔ کیسی بہن ہو تم؟ میں ساری باتیں بھلا کر تم سے صلح کرنے آئی تھی لیکن تم نے تو آنکھیں ہی پھیر لیں، وہ اونچی آواز میں بولی۔ ہاں میں ایسی ہوں، جاؤ یہاں سے۔ جا رہی ہوں، مجھے بھی کوئی شوق نہیں تمہارے منہ لگنے کا۔ ہاں، انکا بھی ناک منہ چڑھا کر چلی گئی۔ ابراہیم مسلسل شہزاد کا پیچھا کر رہا تھا جب تک وہ ڈیوٹی پہ رہا۔ ابراہیم کوادر پورٹ کے اندر اس پہ نظر رکھے رہا، پھر جب وہ ڈیوٹی کے بعد گھر جانے لگا تو تب ایک فاصلہ رکھ کے اس کے پیچھے چلنے لگا۔ آدھے راستے میں ایک وین شہزاد کے قریب آ کر رکی اور اس کا دروازہ کھلا۔ شہزاد نے وین کی طرف دیکھا تو چونک گیا۔ وہاں وہی شخص تھا جس نے اسے غداری پہ مجبور کیا تھا۔ اس نے شہزاد کو اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شہزاد اندر داخل ہوا تو اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور وین چل پڑی۔ ابراہیم بھی اپنی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ اس نے وین کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد وین ایک سنسان جگہ پر ایک عمارت کے سامنے رکی اور وہ دونوں اندر چلے گئے۔ ابراہیم جانتا تھا وہ گوادر پورٹ پر دوبارہ حملہ کرنے کے بارے میں منصوبہ بنا رہے تھے، لیکن اسے ان کے قریب جا کر ان کی باتیں سننے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ شہزاد سے اگلوا سکتا تھا کہ اس نے کیا کہا۔ جب وہ باہر آئے تو ابراہیم گاڑی اس بلڈنگ سے آگے لے گیا اور بیک ویو مرر سے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ دونوں اب الگ الگ سفر کر رہے تھے۔ ابراہیم نے شہزاد کو چھوڑ کر اب دوسرے شخص کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ آدھی رات کو وہ شخص گوادر سے باہر نکلنے والی اکاڑا نیشنل پارک والی سڑک کے ذریعے ایک سنسان جگہ پہنچا اور گاڑی سڑک سے اتار کر ایک ٹیلے کے پیچھے لے گیا۔ ابراہیم نے گاڑی دور ہی روک لی اور پیدل اس کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ ایک حویلی نما بہت بڑی عمارت تھی جس کے چھت پہ دہشت گرد پہرا دے رہے تھے۔ ابراہیم زیادہ نزدیک نہیں جا سکا، وہاں فون کے سگنلز بھی نہیں تھے اور وہ وہیں رک کر پیچھے اطلاع دے سکتا۔ اس نے واپس جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ زرش سارم کا معائنہ کرنے آئی تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ سارم اپنے بستر پہ نہیں تھا اور اس کے پاس موجود میل نرس باتھ روم میں لاک تھا۔ سارم اسے باتھ میں لاک کر کے بھاگ گیا تھا۔ زرش کو سخت تشویش ہونے لگی۔ سارم نے اسے منع کیا تھا اس کی ماں کو اس کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں نہ بتائے، لیکن اب لگتا تھا کہ انہیں بتانا ہی پڑنا تھا۔ لیکن وہ ان کا نمبر کہاں سے لیتی؟ ماما سے کہتی ہوں ان کے پاس نمبر ہوگا، اس نے سوچتے ہوئے فون نکالا۔ لیکن میں ماما سے کیا کہوں گی؟ مجھے ان کا نمبر کیوں چاہیے؟ اس سوچ نے اسے روک دیا۔ نہیں، کسی کی زندگی کا معاملہ، مجھے جلد از جلد اسے روکنا ہوگا۔ اس نے بڑبڑاتی ہوئی ماما کا نمبر ملایا۔ ماما، مجھے آنٹی عمیرہ کا نمبر چاہیے۔ کال ملتے ہی وہ تیزی سے بولی۔ ہیں، وہ کیوں؟ فرزانہ بیگم کو سخت حیرت ہوئی۔ جلدی پلیز، بعد میں وجہ بتاؤں گی۔ اوکے۔ فرزانہ بیگم نے کال کاٹ کے اسے نمبر بھیجا۔ وہ اس نمبر پہ کال کرنے والی تھی کہ اسے ایک ان نون نمبر سے میسج موصول ہوا۔ اس نے دیکھا تو وہ سارم کا میسج تھا۔ میں اپنے آخری سفر پہ جا رہا ہوں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو مجھے معاف کر دینا، اور شکریہ، تم نے میری ایک دفعہ زندگی بچائی، لیکن اب میں واقعی زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ اس کا میسج پڑھ کے زرش کا دل کانپ گیا۔ اس نے تیزی سے اس نمبر پہ کال ملائی۔ کچھ دیر بعد کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو سارم، کہاں ہو تم؟ پلیز ایسے مت کرو، اپنی مدر کا تو سوچو، زرش نے روحانسی ہو کر کہا۔ میں زوبی کو بھول نہیں سکتا، اس نے بے بسی سے کہا۔ میں تمہیں بھلا دوں گی، وہ بے اختیار بولی تھی۔ سارم یہی تو چاہتا تھا۔ کیسے؟ اس نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ تم واپس آؤ پھر بتاؤں گی۔ نہیں، تم مجھے مار دو گی۔ نہیں مارتی، تم واپس تو آؤ۔ ٹھیک ہے، لیکن چیٹنگ مت کرنا ورنہ میں پھر خودکشی کرنے چلا جاؤں گا۔
وہ مان گیا۔ زرش نے گہری سانس بھری۔ سارم کو زندگی کی طرف لانے کے لیے وہ اپنی محبت اس کے نام کرنے والی تھی۔ ابراہیم نے واپس آ کر میجر مشارب سے رابطہ کیا اور انہیں ساری بات بتائی۔ میجر مشارب نے اسے دہشت گردوں کے کسی ساتھی سے دوستی کر کے ان کے اڈے میں داخل ہونے کی کوشش کرنے کا کہا تھا۔ یہ بہت خطرناک مشن تھا۔ میجر مشارب اسے مانیٹر کرنے کے لیے میجر تیمور کو گوادر بھیج رہا تھا، کیونکہ اگر وہ اکیلا یہ کام کرتا تو مشکل پڑنے پر اسے مدد نہ پہنچ پاتی۔ اسے فرنٹ پر رہ کر کام کرنا تھا، جبکہ اس کے ارد گرد خفیہ طور پہ اس کے کئی ساتھی موجود ہونے تھے اور میجر تیمور نے اسے مانیٹر کرنا تھا۔ ان کے پہنچنے تک اس نے ایک ایسے شخص کو تاڑ لیا تھا جس سے دوستی کا ناٹک کر کے وہ دہشت گردوں کے اڈے کے اندر داخل ہو سکتا تھا۔ وہ شخص دہشت گردوں کے لیے کھانا وغیرہ کسی ہوٹل سے لاتا تھا۔ رات کو میجر تیمور گوادر پہنچے تو ان کے ساتھ ابراہیم نے میٹنگ کی۔ انہوں نے ابراہیم کو کل سے یہ مشن سٹارٹ کرنے کا کہا اور شہزاد سے بھی اس کے بارے میں پوچھ گچھ کی۔ شہزاد نے کہا وہ لوگ اب گوادر پورٹ پر کسی اور طریقے سے حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اسے منصوبہ تو نہیں بتایا گیا تھا، لیکن سمندر کی طرف والے سیکیورٹی پلان کے بارے میں اسے معلومات حاصل کرنے کا کہا ہے۔ میجر تیمور ابراہیم سمجھ گئے وہ سمندر کی طرف سے حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد میجر تیمور نے شہزاد کو ایک سیکیورٹی پلان بتا دیا جو اس نے دہشت گردوں کو بتانا تھا۔ وہ پلان اصل پلان کے الٹ تھا، جس کا نقصان دہشت گردوں کو ہی ہونا تھا۔ سارم چہرے پر دنیا جہاں کی معصومیت اور یاسیت سجائے لب کو چل رہا تھا اور زرش اسے پھاڑ کھانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ دل تو کرے تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار دوں، وہ غصے سے بولی۔ اگر تم نے مجھے صرف غصہ کرنے کے لیے بلایا تو بتا دو، میں واپس چلا جاتا ہوں۔ پھر خودکشی کرنے جاؤ گے؟ ہاں، اس کے جواب پہ زرش نے گہری سانس لی۔ مجھ سے شادی کرو گے؟ کچھ پل کے بعد اس نے پوچھا۔ سارم کو توقع نہیں تھی اس کا یہ مشن اتنی جلدی کامیاب ہو جائے گا۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ لیکن تم نے تو انکار کر دیا تھا۔ اب اقرار کر رہی ہوں نا؟ اس کے جواب پہ سارم کا دل فدا ہوا تھا۔ بہت مشکل سے اس نے اپنی خوشی پر قابو کیا۔ لیکن میں زوبی سے وہ اب مر چکی ہے، واپس نہیں آ سکتی، اور نہ تم ساری زندگی اس کے بغیر رہ سکتے ہو، اس لیے خودکشی کرنا چاہتے ہو، جبکہ میں چاہتی ہوں تم بوڑھے ہو کر طبیعی موت مرو، نہ کہ جوانی میں حرام موت مرو۔ اس لیے تو میں شادی کی پیشکش کر رہی ہوں۔ میں دعویٰ تو نہیں کرتی، لیکن کوشش کروں گی، زوبی کو بھلانے میں تمہاری مدد کروں گی۔ زرش نے نرمی سے کہا تھا۔ تم میرے لیے اتنی بڑی قربانی کیوں دے رہی ہو؟ کیا تمہیں اپنی کوئی چوائس نہیں ہے؟ ہاں تھی تو صحیح، لیکن خدا کو جو منظور۔ اس وقت میں ایک ڈاکٹر کے ذہن سے سوچ رہی ہوں جسے بہر حال میں ایک مریض کو بچانا ہے۔ اس نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ سارم کو لگا وہ اس دنیا کی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، مجھے زوبی کو بھولنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت ہے، میں تمہاری آفر قبول کرتا ہوں۔ اپنی ماما کو رشتے کے لیے بھیج دینا، زرش نے کہہ کر چلی گئی۔ سارم بھنگڑا ڈالنے لگا۔ کاجل ناصر کالونی کے ایک بنگلے میں موجود تھی۔ یہاں ضرورت زندگی کی ہر چیز موجود تھی۔ یہ انڈین ایجنٹس کا ایک سیف ہاؤس تھا جو صرف ایمرجنسی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن اب وہ ISI کی نظروں میں آ چکا تھا۔ اس مکان کے گرد چاروں طرف موجود بڑی بڑی بلڈنگز کے ٹاپ فلورز کے کمروں کو مورچوں کے طور پر استعمال کیا گیا تھا اور اس گھر پہ مسلسل نظر رکھی جا رہی تھی۔ اس میں جو بھی داخل ہوتا یا باہر نکلتا ان کی نظروں سے بچ نہیں سکتا تھا۔ وہ دوربین کے ذریعے بھی نگرانی کر رہے تھے اور اسپائی کیمروں کی مدد سے بہت قریب سے اس گھر پہ نظر رکھے ہوئے تھے۔ رات 10 بجے ایک گاڑی اس بنگلے کے سامنے آ کر رکی تھی۔ انٹیلیجنس کے آدمی الرٹ ہو گئے۔ میجر مشارب بھی اپنے سامنے پڑے لیپ ٹاپ پہ چلتی فوٹیج کو زوم کیا اور گاڑی میں بیٹھے شخص کو دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اس کا چہرہ واضح نظر نہیں آ سکا۔ ایک تو اندھیرا تھا اور دوسرا گاڑی کے شیشے کالے تھے۔ گاڑی کو رک کے کچھ لمحے ہی گزرے تھے کہ گھر کا مین گیٹ کھلا اور کاجل نکل کر گاڑی میں آ بیٹھی۔ اگلے ہی پل گاڑی سٹارٹ ہوئی اور تیزی سے نکل گئی۔ میجر مشارب گاڑی کا نمبر نوٹ کر چکے تھے۔ انہوں نے کسی کو فون کر کے گاڑی کا نمبر لکھوایا اور اسے ٹریس کرنے کا کہا۔ کچھ دیر بعد ان کے پاس اس گاڑی کی کرنٹ لوکیشن آ چکی تھی۔ تب تک وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک ویگن میں بیٹھ چکے تھے اور اس گاڑی کے تعاقب کرنے لگے تھے۔ ایک اور گاڑی اس گاڑی کے پیچھے لگ چکی تھی۔ پورا راستہ ان دونوں گاڑیوں نے باری باری اس کا پیچھا کیا تھا تاکہ دشمن کو شک نہ ہو۔ بالآخر وہ گاڑی کسی گاؤں میں ایک بنگلے کے سامنے رکی تھی۔ میجر مشارب نے گاڑی دور ہی روک لی اور نوفل کے ساتھ پیدل آگے بڑھنے لگا۔ دوسری جانب کاجل اپنے ساتھی کے ساتھ اس بنگلے میں داخل ہو چکی تھی جہاں عبدل اور روہن اس کے منتظر تھے۔ کانگریچولیشن! روہن نے اسے دیکھ کر عجیب انداز میں اسے فرار ہونے پہ مبارکباد دی۔ اب وہ پاکستان میں کام کرنے کے لیے بیکار ہو چکی تھی، اس لیے اس کی اہمیت بھی کم ہو گئی تھی۔ کاجل شرمندگی سے سر جھکا کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کی بے احتیاطی کی وجہ سے وہ اور انل پکڑے گئے تھے۔ کیا کچھ بتائی ہو انٹیلیجنس کو؟ عبدل نے پوچھا۔ میں نے کچھ نہیں بتایا، سب کچھ انل نے بتایا، وہ اپنی صفائی میں بولی۔ اگر وہ نام بتاتا تو تم بتا دیتی۔ شاید عورت ہونے کی وجہ سے انہوں نے تم پر ہاتھ ہلکا رکھا، لیکن ان کے پاس نفسیاتی حربے بھی بہت ہیں۔ روہن طنزیہ لہجے میں بولا۔ وہ خاموش رہی۔ انل کہاں ہے؟ روہن نے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا اسے کہاں لے جایا گیا ہے۔ اس کے جواب روہن کو مزید غصہ آیا۔ کسی جیل میں پہنچا دیا گیا ہے یا ابھی خفیہ نگرانی میں ہی ہے؟ باس نے پوچھا۔ میرے خیال سے اسے بھی کسی جیل میں پہنچا دیا گیا ہے۔ پھر اسے تلاش کرنا آسان ہوگا۔ تم فکر نہ کرو، عبدل نے روہن سے کہا۔ روہن صرف ہنکارا بھر کر رہ گیا۔
عبدل جو کہ روہن کا غلام تھا اب اسے یہ درخواست کرنے لگا تھا کہ اسے انڈیا لے جائے، لیکن روہن کو یہ کام کسی مصیبت سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ کاجل کو واپس لے جایا جا سکتا تھا تاکہ وہ کسی اور ملک میں جاسوسی کے لیے بھیجی جا سکے، لیکن وہ صرف پاکستان میں ہی کارآمد تھا۔ اب وہ انٹیلیجنس کی نظروں میں آ چکا تھا، سو روہن نے اسے مارنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ انل کو تلاش کرنا چاہتا تھا جس کے لیے اسے عبدل کی ضرورت تھی۔ اس کے پاس کافی تعداد میں بندے تھے جو پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے۔ ابراہیم ایک مفلس الحال لڑکے کی روپ میں اس ہوٹل میں موجود تھا جہاں دہشت گردوں کا ایک ساتھی کھانا لینے آتا تھا۔ ابراہیم اس کے آنے کے وقت سے باخبر تھا۔ اس کے آنے سے 15 منٹ پہلے اس نے ڈھیر سارا کھانا آرڈر کیا اور ٹارگٹ کے وہاں پہنچنے تک کھانا ختم کر دیا۔ ویٹر بل لینے آیا تو اس نے چہرے پہ مسکینیت طاری کی کہ ویٹر کی طرف صرف 100 روپے بڑھا دیے۔ یہ کیا، تم نے 500 کا کھانا آرڈر کیا تھا؟ ویٹر نے تیوری چڑھا کر اونچی آواز میں کہا۔ دہشت گرد بھی اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بھائی میرے پاس ابھی یہی ہیں، کل دے دوں گا باقی، اس نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ تو اتنا کھانا کیوں منگوایا جب پیسے کم تھے؟ بھوک لگی تھی بہت، اس نے معصومیت سے جواب دیا۔ ہوٹل کا مالک بھی ان کے پاس آ گیا۔ ابھی پیسے دیتا ہے یا لگاؤں 2 جوتے؟ اس نے ابراہیم کے کندھوں پر اپنا ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ تم بھی لگا لو، میرے نصیب میں تو جوتے کھانا ہی رہ گیا ہے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لے آیا۔ ہوٹل کے مالک نے سچ مچ میں جوتا اتار لیا۔ اس سے پہلے کہ اس کی پٹائی کرتا دہشت گرد نے آگے بڑھ کے اسے روک دیا۔ اس کے پیسے میں دے دیتا ہوں۔ اسے ایسے لوگوں کی تلاش ہوتی تھی جو بہت غریب ہوں اور اگر لالچی ہوں تو ان کا مقصد بہت اچھی طرح حل ہو جاتا تھا۔ اب ابراہیم کو اس کے سامنے خود کو لالچی بھی ظاہر کرنا تھا۔ میں کس منہ سے آپ کا شکریہ ادا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ شکریہ ادا کرنے کے بہانے اس شخص کے پیچھے پڑ گیا، اگلا بھی اسے پھنسنا ہی چاہتا تھا۔ اتنے غریب کیوں ہو، کوئی کام وغیرہ نہیں کرتے؟ کرتا ہوں جی، اینٹوں کے بھٹے پر، لیکن بہت کم تنخواہ ملتی ہے۔ اس دفعہ جو تنخواہ ملی وہ اماں کے علاج کے لیے خرچ کر دی۔ اب میرے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں، اگلی تنخواہ مہینے کے اینڈ پر ملے گی، پتہ نہیں یہ ماہ کیسے گزرے گا، وہ عورتوں کی طرح روتے ہوئے بولا تھا۔ گڈ جاب، میجر تیمور کی آواز پر اس کے کان میں لگے آلے میں آواز گونجی۔ وہ اس کی اداکاری سے متاثر ہوا تھا۔ ابراہیم دل میں مسکرا دیا۔ اچھا رو نہیں، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، دہشت گردی نے ہمدردی سے کہا۔ کیا واقعی؟ وہ یکدم پرجوش لہجے میں بولا۔ میرے ساتھ آؤ، اس نے کہا تو ابراہیم اس کے ساتھ ہوٹل سے باہر آ گیا۔ میرا نام لطیف ہے، میرا تعلق ایک لسانی تنظیم سے ہے، مجھے ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو بلوچی زبان کے حق کے لیے آواز اٹھا سکیں۔ وہ چلاکی سے اسے اپنے جال میں پھنسانے لگا، لیکن ابراہیم بھی اس کا باپ تھا، وہ سمجھ گیا تھا لسانی تنظیم کی آڑ میں یہ دہشت گرد کیا کچھ کرتے ہیں۔ لو، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ ابراہیم نے لقمہ دیا۔ اتنا آسان بھی نہیں، بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اپنی زبان کے فروغ کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، لیکن اس کے پیسے کتنے ملیں گے؟ ابراہیم نے پہلے خاص جوش سے کہا، پھر آخر میں اس کا لہجہ رازدارانہ اور چاپلوسانہ ہو گیا۔ لطیف نے کہہ کر لگایا۔ پیسوں کی فکر مت کرو، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ملیں گے۔ ابھی یہ رکھ لو، کل میں تمہیں سے یہیں ملوں گا۔ اس نے کچھ رقم اسے دیتے ہوئے کہا۔ ابراہیم بھرپور انداز میں اس کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ لطیف اس کی کمر تھپک کر چلا گیا۔ ابراہیم کے چہرے پہ خوش آمدانہ مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس کی جگہ سنجیدہ تاثرات نے لے لی۔ ویل ڈن مائی بوائے، تیمور نے مسکراتے ہوئے اسے داد دی تو وہ مسکرا پڑا۔